So let's start our today's class. Before moving into next topic, let's do a quick revision of our previous class. What we have seen on Tuesday. Sorry, you are not clearly audible. GI medication. Yes, GI medication. Yes. In that, which GI medications we have completed? Practical sum, laxative, Yes. anti-diarrheal, Yes. anti-emetic. Okay. Online students, which GI system medications we have completed? Peptic ulcer medication, Yes. laxative, antidiarrheal, and then antiemetics. Anti-diarrheal and Antiemetics. antiemetics. Okay. So medications for peptic ulcer disease. In that, કેટલી medications આપણે complete કરી હતી? 4. Yes. Which were they? PPI, Okay. Proton pump inhibitor, H2 antagonist, antagonist, Acids. Okay. mucosal protectant, mucosal protector, antacid. antacids. Okay. Next, કઈ medication જોઈતી? laxative, Okay. એની અંદર કેટલી હતી? Yes. કઈ હતી? Online students? Yes. Bulb forming. Then stimulation, stimulant, Osmotic, osmotics, osmotic and surfactant. Okay. એના પછી કયું classification જો? Antidiarrheal. એમાં classification હતું? no, No. Antiemetic last. એમાં કેટલી medications mainly આપણે જોઈતી? 2. 2, કઈ? Serotonin antagonist and dopamine antagonist. Serotonin and dopamine. Okay. So આપણે આટલી medications complete કરી દીધી. So let's do a quick revision. Okay. So GI system માં peptic ulcer disease ની medications જોઈતી. એમાં H2 antagonists, proton pump inhibitors, mucosal protectants and antacids. Laxative માં bulk forming, surfactant, stimulant અને osmotic medications જોઈતી. Then antidiarrheal medications and antiemetics માં mainly બે medications, serotonin antagonist and dopamine antagonist. આના સિવાય બીજું કશું આપણે જોયું હતું? TPN. TPN, Yes, TPN, total parenteral nutrition. Okay. So anti-ulcer medications છે એમાં first H2 receptor antagonist. How you can identify કે આ medication H2 receptor antagonist છે? DIN and TDIN. Yes, TDIN or DIN. આ જે suffix છે એના પરથી identify થશે કે આ H2 receptor antagonist classification ની medication છે, like cimetidine, famotidine, ranitidine. Nursing consideration તમે શું ધ્યાન રાખશો ક્લાયન્ટને આ medication ચાલતી હોય ત્યારે? anytime meal સાથે આપી શકીએ. Yes, we can give these medications during meals. Meals ની સાથે પણ આપી શકાય. Kidney and CBC check કરવું પડશે. Yes, yes. CBC અને kidney function check કરવાનું અને એનું peak absorption ક્યારે થાય છે? Absorption 2 to 3 hours ની અંદર થઈ જશે એનું peak absorption. Then તમે મેડિકલ બુક સ્ટોરમાંથી Without restrictions medical pharmacy માંથી available મળી શકે. yes, એ over the counter medications છે. તમને easily pharmacy store પર મળી જશે. પણ એ જે dosage હશે એ ઓછો હશે. એ માઇનર ડોઝની નાના ડોઝીસની મળે અને જ્યારે ક્લાયન્ટને વધારે ડોઝની જરૂર હોય ત્યારે પ્રિસ્ક્રિપ્શનની જરૂર પડશે. પણ ઓછા ડોઝેજની ઓટીસી ડ્રગ્સ કહેવાય છે. એ ફાર્મસી પર વિધાઉટ પ્રિસ્ક્રિપ્શન મળી શકે છે. બીજું ક્લાયન્ટને શું કહેવાનું? ક્લાયન્ટને આપણે કહીશું કે આ મેડિકેશન જે રીતે પ્રિસ્ક્રાઇબ કરી છે એ રીતે જ લેવાની, મતલબ ઓડી છે કે બીડી છે કે જે રીતે છે. અને બીજું કે શોર્ટ પીરિયડ શોર્ટ ડ્યુરેશન માટે જ હોય. એન્ટાગોનિસ્ટ જે છે એ લોંગ ડ્યુરેશન માટે આપણે ના લઈ શકીએ. ઇટ ઇઝ ગિવન ઓનલી ફોર શોર્ટ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. દેન પ્રોટોન પંપ ઇન્હિબિટર. તમને કેવી રીતે આઈડેન્ટિફાઈ થશે કે આ મેડિકેશન પ્રોટોન પંપ ઇન્હિબિટરનું છે? ઝોલ, યસ. ખાલી ઝોલ નહીં, ઝોલ વર્ડ બીજામાં પણ આવશે. એટલું ઝોલ યાદ નહીં રાખવાનું. એન્ટીફંગલમાં બી ફ્લુકોનાઝોલ ઝોલ આવે છે ને. પ્રાઝોલ છે એ પ્રોટોન પંપ ઇન્હિબિટરનું છે સફિક્સ. તો ઓમેપ્રાઝોલ, પેન્ટોપ્રાઝોલ, એ જે પ્રાઝોલ ડ્રગ છે એ નર્સિંગ કન્સિડરેશન શું ધ્યાન રાખશો તમે? will level inside the
hour પહેલા Yes. It can be given during meals. No. 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 ક્લાયન્ટને સ્ટ્રિક્ટલી કહેવાનું કે તમારે આ 30 to 60 મિનિટ્સ પહેલા જ લેવી પડશે, મિનિમમ 30 મિનિટ્સ પહેલા તો લેવી જ પડે, અધરવાઇઝ ધ મેડિકેશન વિલ Not. નોટ Not. વર્ક. યસ, એનું કામ છે એસિડ પ્રોડક્શન ને સ્ટોપ કરવું. તમે ખાઈ લેશો પછી મેડિકેશન લેશો તો એસિડ પ્રોડક્શન તો ઓલરેડી સ્ટાર્ટ થઈ ગયું, સો મેડિકેશન નો કોઈ મિનિંગ જ નથી. સો વી હેવ ટુ એડવાઇસ ક્લાયન્ટ ટુ ટેક 30 to 60 મિનિટ્સ બિફોર મીલ. અને સેકન્ડ ક્લાયન્ટને શું એજ્યુકેટ કરવાનું? એ રિપોર્ટ કરે like a terrorist હોય તો ક્લાયન્ટને કહેવાનું કે બ્લેક ટેરી સ્ટૂલ્સ હોય એ રિપોર્ટ કરવાના. એટલે એનો મતલબ શું થયું? it indicate bleeding મતલબ અલ્સરમાંથી bleeding. Medication is not effective. યસ, એ ક્લાયન્ટને બ્લીડિંગ ઇન્ડિકેટ કરે છે, મલીના કહેવાય છે, કે જ્યારે સ્ટૂલની અંદર બ્લડ આવે છે એવું ઇન્ડિકેટ કરે છે, તો આપણે તરત એને રિપોર્ટ કરવું પડે. મ્યુકોઝલ પ્રોટેક્ટન્ટમાં કયું ડ્રગ છે? Supralfate. સુપ્રાલ્ફેટ. યસ, નર્સિંગ કન્સિડરેશન શું ધ્યાન રાખશો તમે? Before meal 1 hour પહેલા આપવાનું, after meal 2 hours ને બેડ ટાઈમ. યસ. યસ, એટલું ખાલી યાદ રાખવાનું કે એમ્પ્ટી સ્ટમક પર જ લેવામાં આવે. તમે જમ્યાના 1 કલાક પહેલા લો, કાં તો ડાયજેશન ને મિનિમમ કશું બી તમે ફૂડ ખાવ એને ડાયજેસ્ટ થતા 2 અવર્સ તો લાગે. સો આફ્ટર 2 અવર્સ તમે કશી બી મીલ લીધી છે એના 2 અવર્સ પછી લઈ શકો છો. બટ ઇન શોર્ટ યુ હેવ ટુ ટેક ધીસ ઓન એમ્પ્ટી સ્ટમક. ઓર તમે આફ્ટર મીલ નથી લેતા તો ક્લાયન્ટ આપણે એવું કહી શકીએ કે યુ કેન ટેક ધીસ સિરપ એટ બેડ ટાઈમ, સૂતા પહેલા લઈ લેવાનું. એન્ડ સમટાઈમ્સ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ QDS 4 times a day આ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરેલું હોય, પણ એ જે ટાઈમિંગ હોય એ એવી રીતે સેટ કરેલો હોય કે બિફોર મીલ થઈ જાય, બિફોર મીલ 1 hour પહેલા એ થઈ જાય. દેન બીજું શું કરવાનું? એન્ટાસિડ જોડે નહીં આપવાની. સાથે નહીં એન્ટાસિડ જોડે નહીં આપવાનું કે આપી શકીએ એન્ટાસિડ? આપી શકીએ પણ 30 મિનિટ્સ જેટલો ગેપ રાખો. યસ, વી કેન ગીવ એન્ટાસિડ્સ, બટ સુપ્રાલ્ફેટ અને એન્ટાસિડ વચ્ચે 30 મિનિટ્સનો ગેપ રાખવાનો, ટાઈમ ડ્યુરેશન રાખવાનું. પહેલા સુપ્રાલ્ફેટ આપો છો તો 30 મિનિટ્સ પછી એન્ટાસિડ આપવાના, પહેલા એન્ટાસિડ આપો છો તો 30 મિનિટ્સ પછી સુપ્રાલ્ફેટ આપવાનું, બટ એટલીસ્ટ 30 મિનિટ્સનો વચ્ચે ડ્યુરેશન ગેપ રાખવાનો, અધરવાઇઝ સુપ્રાલ્ફેટની જે ઇફેક્ટિવનેસ છે એ ઓછી થઈ જશે. નેક્સ્ટ બીજું શું ધ્યાન રાખવાનું? ગ્લુકોઝ લેવલ ચેક કરો. યસ, ક્લાયન્ટનું ગ્લુકોઝ ચેક કરવાનું. એની એલ્યુમિનિયમ, જે એલ્યુમિનિયમ વાળા એન્ટાસિડ્સ હોય એ જે રીનલ ફેલિયર વાળા ક્લાયન્ટ હોય એમને નહીં આપવાના, બીકોઝ એ કિડની ફેલ છે, એ એક્સક્રીટ નહીં કરી શકે અને બોડીમાં વધ્યા કરશે, એલ્યુમિનિયમ ટોક્સિસિટી થઈ શકે. નેક્સ્ટ બીજું લાસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ બે કલાક પછી આપવા. શું? Somewhat you are correct, somewhat you are incorrect. Online students, સમટાઈમ્સ મેડિકેશન છે લાઈક વારફારિન, ડિકોક્સિન એની સાથે આપવાનું બટ ટાઈમ ડ્યુરેશન મેન્ટેન કરવાનું. yes, we can give supralfate with other medications, પણ એનું જે ટાઈમ ડ્યુરેશન છે મેન્ટેન કરવો પડે. આ જેટલી બી ડ્રગ્સ છે લાઈક વારફેરિન, ડિજોક્સિન, ફેનિટોઇન, લિવોથાયરોક્સિન અને અમુક એન્ટીબાયોટિક્સ, અગર એને આપણે સુપ્રાલ્ફેટ જોડે આપીએ છીએ તો એ એની બાયો અવેબિલિટી ઓછી કરી દે છે. સુપ્રાલ્ફેટ મેડિકેશન પેલા બેડા મેડિકેશન્સની બાયો અવેબિલિટી ઓછી કરે છે. સો વી હેવ ટુ મેન્ટેન 2 hour ગેપ. કોઈ પણ મેડિકેશન આપો એના અને સુપ્રાલ્ફેટ વચ્ચે 2 અવર્સની ગેપ રાખવાની. નેક્સ્ટ એન્ટાસિડ્સ આપણે જોયા હતા. સો એલ્યુમિનિયમ, કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ વાળા જે આવા આખા નામ હોય, એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, મેગ્નેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ, આ બધા એન્ટાસિડ્સ છે. નર્સિંગ કન્સિડરેશન શું ધ્યાન રાખવાનું? એડવર્સ ઇફેક્ટ યસ, કયા એડવર્સ ઇફેક્ટ થશે? લાઈક એલ્યુમિનિયમ ને કેલ્શિયમ ના લીધે કોન્સ્ટિપેશન યસ, અને મેગ્નેશિયમ ના લીધે ડાયરિયા. ડાયરિયા. એલ્યુમિનિયમ અને કેલ્શિયમ વાળી જે એન્ટાસિડ્સ છે એના લીધે કોન્સ્ટિપેશન થાય. મેગ્નેશિયમ વાળા એન્ટાસિડ્સ છે એના લીધે ડાયરિયા થશે. બીજું એલ્યુમિનિયમ એન્ટાસિડ્સ બીજું શું થાય છે? હાઇપોફોસ્ફેટેમિયા. ફોસ્ફેટેમિયા પણ થશે. યસ, અને આપણને ખબર છે કે એન્ટાસિડ્સ છે બધા બહુ ડ્રગ્સ જોડે બાઇન્ડ થઈને એમની શું કહેવાય ઇફેક્ટિવનેસ ઓછી કરી દે છે, તો આપણે એની સાથે ના આપી શકીએ મેડિકેશન. ટેટ્રાસાયક્લિન, ફેનિટોઇન, ફિનોથિયાઝિન, એન્ટીસાયકોટિક્સ, ડિજોક્સિન, થાઇરોઇડ હોર્મોન્સ, આ બધું એક સાથે ના અપાય, નહીં તો એને વર્ક જ નહીં કરવા દે પ્રોપરલી. સો મેક શ્યોર કે એ વસ્તુ એની જોડે ના આપો. દેન લેક્ઝેટિવ્સ જોયા હતા. લેક્ઝેટિવ્સમાં ફર્સ્ટ બલ્ક ફોર્મિંગ લેક્ઝેટિવ્સ હતા. મિથાઇલ સેલ્યુલોઝ, સાયલિયમ, પિલોકાર્બોફિલ, પોલીકાર્બોફિલ, એ બધા બલ્ક ફોર્મિંગ લેક્ઝેટિવ્સ હતા. એટલે શું કરશે?
યસ, બલ્ક વધારશે ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં, બલ્ક વધશે. સો ઇન્ટેસ્ટાઇનની પેરિસ્ટાલ્સિસ મોમેન્ટ ઇનિશિએટ થશે, સ્ટાર્ટ થશે કે ઓકે હવે કશુંક વધી ગયું છે, વી હેવ ટુ રિમૂવ ધીસ. તો નર્સિંગ કન્સિડરેશન શું ધ્યાન રાખવાનું? 1 glass full water should be adjusted to the level. ગ્લાસ ઓફ વોટર સાથે. યસ, 1 ગ્લાસ ફૂલ કોઈ બી ફ્લુઇડ સાથે લઈ શકે છે પેશન્ટ, વોટર ઓર જ્યુસ. અગર નહીં લે તો શું થશે? ફ્લુઇડ પ્રોપર ઇનફ ફ્લુઇડ ના લે તો શું થાય? ઇસોફેગસમાં જે સ્ટક થઈ જશે ને પછી ત્યાં જ ફ્લુઇડ એબ્ઝોર્બ થઈને ફૂલી જશે, ત્યાં જ બલ્ક ફોર્મ થઈ જશે. તો ઇસોફેગસ ઓબ્સ્ટ્રક્શન થઈ જશે, ઇસોફેજિયલ ઓબ્સ્ટ્રક્શન. સો ક્લાયન્ટને ઓલવેઝ એડવાઇસ કરવાનું જ્યારે પણ બલ્ક ફોર્મેટિંગ લેક્ઝેટિવ્સ તમે લેતા હો એ સિરપ ફોર્મમાં જ હોય, પણ એના પ્રોપર પાણી પી લેવાનું, બધું જ ઉતારી દેવાનું, 1 ફૂલ ગ્લાસ એના પછી પાણી પી લેવાનું. નેક્સ્ટ બીજું શું કરવાનું? કયા લોકોનામાં કોન્ટ્રા ઇન્ડિકેટેડ છે આ બલ્ક ફોર્મિંગ? એના અંદર Intestine narrow obstruction. obstruction છે. Narrow. ઇન્ટેસ્ટાઇન નેરો હોય કે ઓબ્સ્ટ્રક્ટેડ હોય તો એમાં આ બલ્ક ફોર્મિંગ ના અપાય, બલ્ક ફોર્મ થઈને ફૂલીને ઓર બ્લોક કરી દેશે, ધેટ્સ વાય. અને આ બલ્ક ફોર્મિંગ લેક્ઝેટિવ્સ ને વર્ક કરતા કેટલો ટાઈમ લાગે છે? 1 to 3 1 to 3 days. જ્યારે ક્લાયન્ટ સ્ટાર્ટ કરશે એના 1 to 3 days ની અંદર સોફ્ટ સ્ટૂલ હવે આવવાનું સ્ટાર્ટ થશે, તરત નહીં આવે. સર્ફેક્ટન્ટ લેક્ઝેટિવ શું કરશે? સ્ટૂલને સોફ્ટ કરશે. જે હાર્ડ સરફેસ પર ટેન્શન થાય છે, હાર્ડ સ્ટૂલ હોય ઇઝીલી બહાર ના આવી શકે, તો એને સોફ્ટ કરી દે, થોડું ફ્લુઇડ એબ્ઝોર્બ કરીને અને સોફ્ટ કરી દે તો ઇઝીલી પાસ થઈ શકે. એના એક્ઝામ્પલ્સ છે ડોક્યુસેટ સોડિયમ, ડોક્યુસેટ કેલ્શિયમ, આ બધા એના એક્ઝામ્પલ્સ છે. નર્સિંગ કન્સિડરેશન શું ધ્યાન રાખવાનું? આમાં પણ ફૂલ ગ્લાસ વોટર લેવાનું. એન્ડ સેકન્ડ, આને બી વર્ક કરતા કેટલો ટાઈમ લાગે છે? 1 to 3 days. Then stimulant laxative. Stimulant એટલે કે હવે એ સ્ટિમ્યુલેટ કરશે પેરિસ્ટાલ્સિસ મૂવમેન્ટ, ઇન્ટેસ્ટાઇનની જે મૂવમેન્ટ છે એ સ્ટિમ્યુલેટ કરશે ફટાફટ નીકળવા માટે. સો એમાં એક્ઝામ્પલ્સ છે બિસાકોડિલ, કેસ્ટર ઓઇલ, સેના પ્રેપ્સ, આ બધા એના એક્ઝામ્પલ્સ છે. નર્સિંગ કન્સિડરેશન આમાં શું ધ્યાન રાખવાનું? આને વર્ક કરતા કેટલો ટાઈમ લાગે છે? 6 to 12 hours એટલે within. રાત્રે ક્લાયન્ટ લે તો સવારે ક્લાયન્ટને સ્ટૂલ પાસ થઈ જાય. અને આ પર ઓરલ અને પર રેક્ટલ બંને ફોર્મ્સમાં અવેલેબલ છે. પર રેક્ટલ તો વધારે ઇફેક્ટિવ છે, ફટાફટ જ કામ કરે છે. લાઈક તમે પર રેક્ટલ આ બિસાકોડિલની સપોઝિટરી કે એવું મૂકો, કેસ્ટર ઓઇલ એનલ કેનલમાં લગાવો ખાલી ક્લાયન્ટને, તો પણ એ ઇઝીલી 15 to 60 મિનિટ્સની અંદર તો એ સ્ટૂલ પાસ થઈ જશે. અને આ લોંગ ટર્મ આપણે યુઝ ના કરી શકીએ. ઓકે, ઓસ્મોટિક લેક્ઝેટિવ્સ એના એક્ઝામ્પલ્સ છે પોલીઇથિલિન ગ્લાયકોલ, મેગ્નેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ, મેગ્નેશિયમ સાઇટ્રેટ, લેક્ટ્યુલોઝ, આ બધા ઓસ્મોટિક લેક્ઝેટિવ્સના એક્ઝામ્પલ્સ છે. આ શું કરશે? ઓસ્મોટિક છે એટલે બધું ફ્લુઇડ ખેંચી લેશે અને જે સ્ટૂલ છે એ સોફ્ટ થઈ જશે એકદમ આમ. સો નર્સિંગ કન્સિડરેશન શું ધ્યાન રાખવાનું? યસ, સ્ટૂલ હશે સોફ્ટ હશે, કાં તો વધારે લેવાયું હોય તો થોડુંક સેમી ફ્લુઇડ હશે. તમને ખબર હશે, તમે સમટાઈમ્સ પેશન્ટને આવા બધા લેક્ઝેટિવ આપો છો આગળના જે સ્ટિમ્યુલન્ટ અને ઓસ્મોટિક, એના લીધે એકદમ સેમી ફ્લુઇડ જેવું સ્ટૂલ પણ આવી શકે જો વધારે લેવાઈ જાય તો આપણે તમે જોયું હશે કે ડોક્ટર જ્યારે ક્લાયન્ટ એવું કહે કે સર મને ડાયરિયા થઈ ગયા છે, તો ડોક્ટર પછી એવું કહેશે કે ઓકે ડેલી નહીં લેવાનું, ઓલ્ટરનેટ ડેઝ પર લેવાનું રાખો, તો તમારું પેટ બી સાફ થઈ જાય અને ડાયરિયા બી ના લાગે તમને, બહુ સેમી ફ્લુઇડ બી ના આવે. અને આને વર્ક કરતા કેટલો ટાઈમ લાગશે? 6 to 12 hours again. And it causes dehydration because એ ફ્લુઇડ બધું એબ્સોર્બ કરે છે. યસ, તો બોડીમાં ડિહાઇડ્રેશન થઈ જશે. તો આપણે ક્લાયન્ટને શું એડવાઇસ કરીશું ડિહાઇડ્રેશન થાય તો? Fluid intake વધારે Fluid intake increase કરો. યસ. અને એના જે કિડની વાળા ક્લાયન્ટ્સ છે એમનામાં મેગ્નેશિયમ વાળા જે લેક્ઝેટિવ્સ છે એ અવોઇડ કરવાના, અને હાર્ટ ફેલિયર વાળા ક્લાયન્ટ હોય એમનામાં Sodium. સોડિયમ વાળા અવોઇડ કરવાના, કોન્ટ્રા ઇન્ડિકેટેડ છે. Then antidiarrheal drugs જોયા હતા, that is loperamide, diphenoxylate and atropine, that is Lomotil, diphenoxine, અને લાસ્ટ છે પેરેગોરિક. તો આ બધા એન્ટીડાયરિયલ મેડિકેશન છે. નર્સિંગ કન્સિડરેશન શું ધ્યાન રાખવાનું? આ બહુ જ ઇફેક્ટિવ એન્ટીડાયરિયલ છે. 1, 2, 3 ડોઝ જશે એટલામાં તો ડાયરિયા સ્ટોપ થઈ જશે. એના આ ઓપિયોઇડ ડેરિવેટિવ્સ છે, બટ સ્ટીલ એના લીધે ક્લાયન્ટને ડિપેન્ડન્સ કે યુફોરિયા નથી થતું. જ્યારે તમને ક્વેશ્ચન્સ પૂછશે ને તો આવી રીતે ક્વેશ્ચન્સ આપવાના. એટલે એક્ઝામ્પલ હશે કે ક્લાયન્ટનું વિચ ક્લાયન્ટ સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ રોંગ, તો ક્લાયન્ટ એવું કે મને લોપેરામાઇડ મારે નથી લેવું, મને એના લીધે શું કહેવાય હું એના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ થઈ જઈશ, તો એ વસ્તુ કરેક્ટ છે? નો, બીકોઝ એ બહુ સ્મોલ ડોઝિસ છે, એના પરથી ઇઝીલી ડિપેન્ડન્ટ કે યુફોરિયા ના થાય. 1, 2 ડ્રગ્સ તમે
ડાયરિયા થાય 2-3 વખત એ ડ્રગ લો તો એના લીધે તમને કઈ યુફોરિયા કે ડિપેન્ડન્ટ નહીં થઈ જાય, અનલેસ ઇટ ઇઝ અબ્યુઝ. જો એ રેગ્યુલરલી એનો અબ્યુઝ કરે તો થાય, બાકી ના થાય. તો ક્લાયન્ટ અગર એવું કહે છે કે મારે લોપેરામાઇડ નથી લેવી બીકોઝ એના લીધે ડિપેન્ડન્ટ થઈ જઈશું એના ઉપર, એ ઓપિયોઇડ છે, તો ઇટ ઇઝ રોંગ. તમારે ક્લાયન્ટને કરેક્ટ કરવાની જરૂર છે કે એવા થોડાક ડોઝિસમાં ડિપેન્ડન્ટ ના થવાય. અને એનાથી ઓવરડોઝ થઈ જાય તો શું કરવાનું? એન્ટીડોટ નાલોક્સિન. યસ. દેન એન્ટીએમેટિક્સ જોયા હતા, સિરોટોનિન એન્ટાગોનિસ્ટ, ડોપામિન એન્ટાગોનિસ્ટ, એ સ્પેસિફિકલી એન્ટીએમેટિક્સ છે. બીજા એન્ટીહિસ્ટામાઇન નોઝિયા સ્ટોપ કરે છે સિક્રેશન્સ ઓછું કરીને, તો એ પણ આપણે આપી શકીએ છીએ. એન્ટીકોલિનર્જિક્સ એ પણ સ્ટોપ કરે છે વોમિટિંગ, અને એના પેચીસ આવે છે, જે લોકોને મોશન સિકનેસ એનો પ્રોબ્લેમ હોય એમને એ લોકો પેચીસ યુઝ કરી શકે. સિરોટોનિન એન્ટાગોનિસ્ટ ખબર કેવી રીતે પડશે? સફિક્સ શું છે? સેટ્રોન. ટેટ્રોન ડ્રગ. તો ઓન્ડેનસેટ્રોન, ગ્રેનીસેટ્રોન, સેટ્રોન વાળા ડ્રગ્સ છે એ સિરોટોનિન એન્ટાગોનિસ્ટ છે. એનું નર્સિંગ કન્સિડરેશન શું ધ્યાન રાખવાનું? સ્લોલી આપવાનું. સ્લોલી આપવાનું, ફાસ્ટ પુશ નહીં કરવાનું. ફાસ્ટ પુશ કરવાથી શું થશે? ક્યુટ ઇન્ટરવલ પ્રોલોંગ થશે ને આફ્ટર વીટી. ઇન્ટરવલ પ્રોલોંગ થાય અને વીટી થાય. ક્લાયન્ટને થોડાક ટાઈમ માટે તમે એવું કદાચ તમારે એક્સપેરિમેન્ટ કરવો હોય તો તમે જ્યારે એમિસેટ ડ્રગ છે, ઓન્ડેનસેટ્રોન છે, એમિસેટ એમ્પ્યુલ ફોર્મમાં આવે, તમે એકદમ ફાસ્ટ પુશ કરી દેશો ને તો થોડાક ટાઈમ સુધી ક્લાયન્ટને એવું લાગશે કે હાર્ટ રેટ વધી ગઈ છે. જેવું આપણને નોર્મલી સીડી ચડીએ તો આપણને કેવું હાર્ટ રેટ વધેલી હોય એવું લાગે, એવું ક્લાયન્ટને ફીલ થશે. સો એવું એમાં થઈ શકે છે. કઈ ડ્રગ તમારે ફાસ્ટ પુશ કરવાની હોય, સ્લોલી પુશ કરો તો અસર ના કરે? એડિનોસિન. યસ. તમે સ્લો પુશ કરશો તો અસર નહીં કરે, અને ફાસ્ટ જ આપવી પડે. યસ. ડોપામિન એન્ટાગોનિસ્ટ છે, એનું ઝીન વાળું જે છે દેટ ઇઝ ડોપામિન એન્ટાગોનિસ્ટ. પ્રોમિથાઝીન, ક્લોરપ્રોમેઝીન, એ બધા જે ડ્રગ્સ છે એ ડોપામિન એન્ટાગોનિસ્ટ છે. નર્સિંગ કન્સિડરેશન શું ધ્યાન રાખશો? એના સાઇડ ઇફેક્ટ શું છે? એક્સ્ટ્રાપિરામિડલ રિએક્શન, એક્સ્ટ્રાપિરામિડલ રિએક્શન્સ એટલે શું? જે એન્ટીસાયકોટિક મેડિકેશનની સાઇડ ઇફેક્ટ છે એ જ. યસ, એન્ટીસાયકોટિક મેડિકેશન્સની સાઇડ ઇફેક્ટ છે. ક્લાયન્ટને સાયકોસિસ બિહેવિયર હોય ને એવું જ બધું બધા જ સિમ્ટમ્સ એવા જ હશે. તો બધા એક્સ્ટ્રા પિરામિડલ રિએક્શન છે. એન્ટીકોલિનર્જિક ઇફેક્ટ્સ જોવા મળશે, હાઇપોટેન્શન થઈ શકે છે, અને સિવિયર સાઇડ ઇફેક્ટમાં સિડેશન એન્ડ રેસ્પિરેટરી ડિપ્રેશન પણ થઈ શકે છે. સો આ કયા ચાઇલ્ડને તમે ના આપી શકો? 2 yearsથી નાના ચાઇલ્ડને આપવાની જ નહીં. યસ. અને એનાથી મોટા હોય તો ચાઇલ્ડને અપાય, પણ વી હેવ ટુ બી વેરી કોશિયસ બીકોઝ એ ચાઇલ્ડ છે, એનામાં સાઇડ ઇફેક્ટ્સ ઇઝીલી જોવા મળશે. ધેટ્સ વાય. ઓકે. વોટ ઇઝ TPN? ટોટલ પેરેન્ટલ ન્યુટ્રિશન એટલે શું? ક્યાંથી આપો છો ન્યુટ્રિશન? આઈવી લાઇનથી. ઇન્ટ્રાવિનસલી તમે જે ન્યુટ્રિશન આપો એને ટોટલ પેરેન્ટલ ન્યુટ્રિશન કહેવાય. અધર ધેન બીજા રૂટથી આપો છો ડાયરેક્ટ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં, એને એન્ટરલ ફીડિંગ કહેવાય. નેઝોગેસ્ટ્રિક ટ્યુબથી આપો છો તો એનજી ફીડિંગ કહેવાય. પણ પેરેન્ટલ ન્યુટ્રિશન એટલે તમે ઇન્ટ્રાવિનસલી આપો છો, વેન્સની અંદરથી આપો છો. એનું બીજું નેમ શું છે TPN નું? હાઇપર એલિમેન્ટેશન. યસ. ઓકે. સો એનું સેકન્ડ નેમ છે. કદાચ હાઇપર એલિમેન્ટેશન લખ્યું હોય ક્વેશ્ચનમાં તો ડોન્ટ ગેટ કન્ફ્યુઝ. દે આર ટોકિંગ અબાઉટ TPN. એમાં TPN માં તમે કઈ કઈ વસ્તુ ક્લાયન્ટને આપી શકો છો? કન્ટેન્ટ શું છે એનું? ડેક્ટ્રોઝ, ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ આપણને ખબર છે ડાયટમાં પ્રોટીન, કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ, દેન લિપિડ્સ, એ બધું જરૂરી છે. તો પ્રોટીન માટે ફોર્મમાં છે તો અમીનો એસિડ છે, કાર્બોહાઈડ્રેટમાં ડેક્સ્ટ્રોઝ છે, અને લિપિડ્સ બી એમાં હોય છે. ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ પણ આપણે ફૂડ લઈએ છીએ એમાંથી આપણને ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ મળે છે, તો આ ક્લાયન્ટને આપણે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ પણ આપીએ છીએ. તો જે આપણે ખાઈએ છીએ એ જ કન્ટેન્ટ છે, પણ એનું બેઝિક ફોર્મ છે, બીકોઝ આપણે ડાયરેક્ટ વેન્સમાં આપીએ છીએ. પેલું તો સ્ટમકમાંથી એ ડાયજેસ્ટ થતું હતું, બધા એન્ઝાઇમ્સના લીધે બ્રેકડાઉન થઈને સ્મોલ ફોર્મમાં આવતું હતું. પણ આપણે ક્લાયન્ટને ક્યાં ડાયજેસ્ટ થવાનું છે, ડાયરેક્ટ આપવાનું છે. તો આપણે ઓલરેડી પહેલેથી જ જેનું સ્મોલર ફોર્મ છે, મેટાબોલાઇઝ્ડ ફોર્મ છે, એ જ આપીએ છીએ. દેટ ઇઝ કાર્બોહાઈડ્રેટ બ્રેકડાઉન થઈને ડેક્સ્ટ્રોઝ એટલે ગ્લુકોઝ જ ફોર્મ કરે છે, તો આપણે ડાયરેક્ટ ડેક્સ્ટ્રોઝ આપ્યું. પ્રોટીન્સ આપીશું, એનું બ્રેકડાઉન થઈને અમીનો એસિડ્સ જ થશે, તો આપણે ડાયરેક્ટ અમીનો એસિડ્સ આપીએ છીએ, ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ આપીએ છીએ, અને લિપિડ્સ આપીએ છીએ. જે આપણે ફેટ્સ લઈએ છીએ એમાંથી ડાયરેક્ટ લિપિડ્સ બની જાય છે. કયા પેશન્ટને આપણે TPN આપી શકીએ? જે લોકોમાં ઇન્ટરનલ કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ હોય, પછી Yes. જે obstruction. એસ્પિરેશન યસ. ઓકે. ટેલ મી, કયા પેશન્ટને આપણે આપી શકીએ?
you know, whether high and low. The second is the, you know, aspiration થઈ ગયું હતું. Mhm. બહાર આવ્યું. Yes. પછી જે external જેટલું બી nutrition then control ના થતું હોય. Tolerate ના થતું હોય. Tolerate ના થતું. યસ એન્ટરલ ફીડિંગ પહેલા તો કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ હોય ડ્યુ ટુ સર્જરી ઓર એની કોઈ બી રીઝનના લીધે ઓબ્સ્ટ્રક્શનના લીધે કેવું એન્ટરલ ફીડિંગ ક્લાયન્ટ ટોલરેટ નથી કરી શકતો એસ્પિરેશનના રિસ્ક બહુ જ વધારે છે અને જીઆઈ ટ્રેક્ટ ઓબ્સ્ટ્રક્શન છે તો એવા બધા ક્લાયન્ટને આપણે ટીપીએન આપી શકીએ છીએ ટીપીએન ના કોમ્પ્લિકેશન્સ કયા છે Fluid યસ Direct ઇન્ફેક્શન ફ્લુઇડ ઓવરલોડ ધેન hyperglycemia. ગ્લાયસેમિયા યસ હાઇપર ઓર હાઇપોગ્લાયસેમિયા થાય અને લાસ્ટ કોમ્પ્લિકેશન શું છે એર એમ્બોલિઝમ. air embolism. યસ સો ઇન્ફેક્શનને પ્રિવેન્ટ કરવા માટે શું કરશો તમે હેન્ડ વોશિંગ. કરવાનું head wash. યસ સ્ટ્રિક્ટ એસેપ્ટિક ટેકનિક યુઝ કરવાની હેન્ડ વોશિંગ કરવાનું જે નોબ છે એ પ્રોપરલી ક્લોઝ રાખવાનું ઓપન નહીં રાખવાનું અને જ્યાં સુધી જરૂર ના હોય બેગ ખાલી ખાલી નહીં લટકાયેલી રાખવાની લાઈક વોટ વી યુઝ ટુ ડુ જે રોંગ પ્રેક્ટિસ હોસ્પિટલ્સમાં થાય છે ક્લાયન્ટને આઈવી ડ્રીપ નથી ચાલતી તો આપણે એમની એમ ઓપન જે આમ લટકાઈ રાખીએ છીએ તો દેટ ઇઝ ધ રોંગ પ્રેક્ટિસ ક્લાયન્ટને નથી ચાલતું નથી જરૂર સો એને ક્લોઝ કરી દેવાની હોય નીડલથી યા નોબથી જે આઈવી ડ્રીપ્સના નોબ્સ હોય એનાથી ક્લોઝ રાખવાનું એને ઓપન ના રખાય સો એવી રીતે જ આની બી જે કન્ટેન્ટ બેગ છે જ્યાં સુધી જરૂર નથી ત્યાં સુધી એને રેફ્રિજરેટ કરો એમ લટકાઈ નહીં રાખવાનું સેકન્ડ તમે ફ્લુઇડ ઓવરલોડને રૂલ આઉટ કરવા માટે શું કરશો ખબર કેવી રીતે પડશે ફ્લુઇડ ઓવરલોડ ના થાય એના માટે શું કરશો Weight check કરવાનું. વેટ ચેક કરવાનું યસ વેટ ચેક કરવાથી ખબર પડશે ડેઈલી વેટ કરશો ને એટલે ખબર પડી જશે અને હાઇપર હાઇપોગ્લાયસેમિયા માટે શું કરવાનું Post level check કરવાનું. યસ એવરી 4 to 6 અવર ગ્લુકોઝ લેવલ ચેક કરવાનું હવે તમારી જોડે ટીપીએન અવેલેબલ જ નથી તો શું કરવાનું 10% dextrose. તો same rate flow પર. યસ 10% એક્સ્ટ્રોસથી સ્ટાર્ટ કરી દેવાનું વિથ ધ સેમ ફ્લો રેટ જ્યાં સુધી ટીપીએન આવે નહીં ત્યાં સુધી અગર તમે સ્ટોપ કરી દેશો સો હાઇપોગ્લાયસેમિયા થશે અને બીજો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ શું ધ્યાન રાખવાનું એને સ્લોલી સ્ટાર્ટ કરવાનું અને સ્લોલી આપણે એને સ્ટોપ બી કરી શકીએ. જ્યારે સ્ટાર્ટ કરવાનું હોય ત્યારે પણ સ્લોલી એનો રેટ વધારવાનો અને સ્ટોપ કરવાનું હોય ત્યારે પણ સ્લોલી એનો રેટ ડિક્રીઝ કરવાનો સડનલી તમે સ્ટાર્ટ કરી દેશો તો હાઇપર થઈ જશે ગ્લાયસેમિયા અને સડનલી તમે એબ્રપ્ટલી સ્ટોપ કરી દેશો તો હાઇપોગ્લાયસેમિયા થઈ જશે ધેટ્સ વાય એમ્બોલિઝમ વી નો કે એમ્બોલિઝમને પ્રિવેન્ટ કરવા માટે એક જ રસ્તો છે કે જ્યારે તમે પ્રિપેર કરો છો અંદર ઇન્સર્ટ કરવા માટે ત્યારે જ એર રિમૂવ કરી દો એર ના હોવી જોઈએ ટીપીએન ક્યાંથી આપી શકો આઈવી 18 ગેજની આઈવી લાઈન CVP નો line. સેન્ટ્રલ યસ સેન્ટ્રલ લાઈન થી જ તમે આપી શકો છો આઈવી થી ના અપાય so that was all about GI system any doubt in GI system okay so let's start the new system medication that is renal system medication renal system માં કેટલી medications આવે તમને ખ્યાલ હોય તો mainly important Diuretics હોય. diuretics yes renal system all diuretics જ આવશે so we will only study diuretics બીજી કોઈ renal system માં નથી આવતી બીજી જે આવે છે જે ઓલરેડી આપણે કાર્ડિયોવેસ્ક્યુલરમાં પણ કવર કરી લઈએ છીએ સો renal systemમાં મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ diuretics છે there are 4 types of diuretics osmotic diuretics first one is osmotic diuretics second is loop diuretics third is thiazide diuretics અને લાસ્ટ ઇઝ પોટેશિયમ સ્પેરિંગ ડાયુરેટિક્સ 4 ટાઈપ્સના ડાયુરેટિક્સ આપણે યુઝ કરીએ છીએ હવે આજે આપણે નેફ્રોન જે કિડની રીનલ સિસ્ટમ સ્ટડી કર્યું હતું એમાં આપણે નેફ્રોનનું સ્ટ્રક્ચર સ્ટડી કર્યું હતું કે ગ્લોમેરુલસ બાઉમન્સ કેપ્સ્યુલ છે એના પછી પ્રોક્સિમલ કન્વોલેટેડ ટ્યુબ્યુલ હોય આ લૂપ ઓફ હેનલી છે દેન ડિસ્ટલ કન્વોલેટેડ ટ્યુબ્યુલ અને આ જે છે જે આ સ્ટેમ જેવું છે ધીસ ઇઝ કલેક્ટિંગ ડક્ટ સો એમાં એવું બતાવે છે કે પ્રોક્સિમલ કન્વોલેટેડ ટ્યુબ્યુલ્સ છે ને ત્યાં આગળ 65% ઓફ ફ્લુઇડ નું એબ્ઝોર્પ્શન થતું હોય છે જે રીએબ્ઝોર્પ્શન થાય ને 65% ઓફ ફ્લુઇડ ત્યાં આગળ એબ્ઝોર્પ્શન થઈ જાય છે એનું રીએબ્ઝોર્પ્શન તો તમે જે ઓસ્મોટિક ડાયુરેટિક્સ છે ને એ તમે આપશો તો એ કઈ જગ્યાએ વર્ક
નહીં થતું. ઓકે. ઓસ્મોટિક ડાયુરેટિક્સ તમે આપશો તો એ કઈ જગ્યાએ વર્ક કરશે? તો પીસીટી પર એ વધારે વર્ક કરે છે ઓસ્મોટિક ડાયુરેટિક્સ. દેન જે લૂપ ડાયુરેટિક્સ છે એ લૂપ ઓફ હેનરી આગળ વર્ક કરે છે, જ્યાં 20% ઓફ રીએબ્ઝોર્પ્શન થતું હોય છે. કલેક્ટિંગ ડક્ટમાં બહુ જ માઇનર રીએબ્ઝોર્પ્શન થાય. તો ત્યાં આગળ જે પોટેશિયમ સ્પેરિંગ ડાયુરેટિક્સ છે તમે એ જ્યારે આપશો ક્લાયન્ટને ત્યારે એ મેજરલી આ કલેક્ટિંગ ડક્ટ્સ પર વર્ક કરશે કે જ્યાં આગળ બહુ જ ઓછા અમાઉન્ટમાં હવે રીએબ્ઝોર્પ્શન થતું હોય. અને થિયાઝાઇડ ડાયુરેટિક્સ 10% રીએબ્ઝોર્પ્શન જ્યાં થતું હોય, દેટ ઇઝ ડિસ્ટલ કન્વોલ્યુટેડ ટ્યુબ્યુલ, ત્યાં વર્ક કરે છે. એન્કલેક્સ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ આસ્ક યુ કે થિયાઝાઇડ ડાયુરેટિક્સ કઈ જગ્યાએ વર્ક કરે છે, પોટેશિયમ સ્પેરિંગ ડાયુરેટિક્સ કઈ જગ્યાએ વર્ક કરે છે. સો ઇટ ઇઝ નોટ અવર પ્રેક્ટિસ કે આને આપણે યાદ રાખવાની જરૂર નથી. ધીસ ઇઝ જસ્ટ ફોર ધ ઇન્ફોર્મેશન કે તમને ખબર હોય. ક્યારેક કોઈ રેન્ડમલી તમે કોઈની જોડે વાત કરો તો તમને આ ખબર હોવી જોઈએ. સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ કે ઓસ્મોટિક ડાયુરેટિક્સ શું છે. ઓસ્મોટિક ડાયુરેટિક્સ મેઇનલી બે કન્ડિશનમાં આપવામાં આવે છે. કઈ કન્ડિશન? એક તો આઈસીપી ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય ત્યારે, અને બીજું? ઓવરલોડ થઈ જાય ક્યારે? સેરિબ્રલ એડીમાં થાય ત્યારે. એ જ સેરેબ્રલ એડીમાં ત્યારે જ ઇન્ક્રીઝ આઈસીપી થશે ને. સો દેટ ઇઝ ધ સેમ થિંગ. આઈસીપી ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય ત્યારે આપે. સેકન્ડ, આઈયુપી ફ્લુઇડ ઇન્ક્રીઝ ઓવરલોડ. આઈઓપી ઇન્ક્રીઝ થાય ત્યારે. આઈઓપી મીન્સ ક્યાં આગળ ઇન્ક્રીઝ થશે? આઈઝમાં. યસ. સો આઈઓપી અને આઈસીપી ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય ત્યારે જ આપણે ઓસ્મોટિક ડાયુરેટિક્સ આપીએ છીએ. બહુ જ ઇઝીલી ઇફેક્ટિવલી વર્ક કરે છે. એ વખતે આપણે બીજા બધા ડાયુરેટિક્સ નથી આપતા. સો ઓસ્મોટિક ડાયુરેટિકનું એક જ એક્ઝામ્પલ છે, દેટ ઇઝ ધ મેનિટોલ. મેનિટોલનો પાઇન્ટ હોય છે જે આપણે આઈસીપી અને આઈઓપી ઇન્ક્રીઝ થયું હોય એવા ક્લાયન્ટ્સને આપીએ છીએ. નેક્સ્ટ છે લૂપ ડાયુરેટિક્સ. લૂપ ડાયુરેટિક્સના નેમ્સ શું છે, એક્ઝામ્પલ શું છે? સો બ્યુમેટેનાઇડ, ફ્યુસેમાઇડ અને ટોર્સેમાઇડ. આમાં જે માઇડ છે એનું સફિક્સ છે. મેજરલી બધા જ ડ્રગ્સમાં માઇડ જોવા મળશે. અમુક અમુક એક્સેપ્શનલ ડ્રગ્સ હોય છે દરેક ક્લાસિફિકેશનમાં જેમાં નથી સેટ થતા, પણ એનું જે સફિક્સ છે દેટ ઇઝ માઇડ. ફ્યુસેમાઇડ, ટોર્સેમાઇડ, માઇડ વાળા ડ્રગ્સ છે એ લૂપ ડાયુરેટિક્સ છે. કયા પેશન્ટને આપણે આપી શકીએ છીએ? સો લો યુરિનરી આઉટપુટ હોય. ડાયુરેટિક્સ શું કરે? યુરિન આઉટપુટ ડબલ કરે, યુરિન આઉટપુટ વધારી યુરિન આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ કરે. તો જે ક્લાયન્ટ એવા છે કે જેમનું યુરિન આઉટપુટ ઓછું થઈ ગયું છે એમને આપણે આપી શકીએ. એડિમા વાળા ક્લાયન્ટ હોય એમને આપી શકશું, બીકોઝ એ બધું જ ફ્લુઇડ યુરિન થ્રુ બધું બહાર નીકાળી દેશે. કન્જેસ્ટિવ હાર્ટ ફેલિયર વાળા ક્લાયન્ટ હોય એને પણ આપી શકીએ. કન્જેસ્ટિવ હાર્ટ ફેલિયરમાં બી શું થાય? ફ્લુઇડ ઓવરલોડ થઈ જાય છે. ધેટ્સ વાય. બ્લડ પ્રેશર મેનેજમેન્ટ કરવું હોય, બ્લડ પ્રેશર વધારે હોય, ફ્લુઇડ ઓવરલોડ થઈ જાય ત્યારે બ્લડ પ્રેશર વધી જાય, તો આપણે બ્લડ પ્રેશર ઓછું કરવું હોય ત્યારે પણ આપણે લૂપ ડાયુરેટિક્સ આપી શકીએ છીએ. એ કેવી રીતે વર્ક કરે છે? સો લૂપ ડાયુરેટિક્સ એ લૂપ ઓફ હેનલી પર જ વર્ક કરે છે, આપણને ખબર છે. ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ યુરિન આઉટપુટ બાય અફેક્ટિંગ સોડિયમ રીએબ્ઝોર્પ્શન વિધિન ધ નેફ્રોન. એ યુરિન આઉટપુટનું પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરે છે. કેવી રીતે? બીકોઝ ત્યાં આગળ રીએબ્ઝોર્પ્શન પ્રોસેસ થાય છે તો મેજોરિટી ઓફ સોડિયમ એ રીએબ્ઝોર્બ કરી દેશે. તો સોડિયમ રીએબ્ઝોર્બ થશે તો એની સાથે સાથે ફ્લુઇડ બી બધું વેસલ્સમાંથી ડ્રેન આઉટ થઈ જશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, લેટ મી શો યુ. ધીસ ઇઝ લૂપ ઓફ હેનલી. આની અંદર યુરિન છે. ઓકે, અને અહીંયા આજુબાજુ જે ફ્લુઇડ છે એ બોડીનું ફ્લુઇડ છે. સો એમાંથી બધું જ સોડિયમ ડ્રેન થઈને અંદર આવી જશે. તો સોડિયમ ડ્રેન થશે તો બોડીનું બધું વોટર પણ યુરિનની જોડે આવી જશે અને યુરિન અને વોટર અને સોડિયમ બહાર એક્સક્રીટ થઈ જશે. Inhibits the sodium potassium chloride co-transporter, causing sodium to be excreted in the urine, therefore increasing the diuresis. In short, એ જે ટ્રાન્સપોર્ટેશન થવું જોઈએ ને યુરિનમાંથી સોડિયમ પાછું બોડીમાં જવું જોઈએ, પોટેશિયમ બોડીમાં જવું જોઈએ, એ બધું નથી થવા દેતું. એની જગ્યાએ શું થાય છે? સોડિયમ બધું જ એક્સક્રીટ થઈ જાય છે. એના લીધે સોડિયમ એક્સક્રીટ થાય છે એટલે ફ્લુઇડ અટ્રેક્ટ થઈને એ યુરિન પ્રોડક્શન વધારે છે. તમારે ખાલી એટલું જ યાદ રાખવાનું છે, તમારે આટલી મોટી એક્શન્સ યાદ નથી રાખવાની. લૂપ ડાયુરેટિક્સ શું કરે છે? તો યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર લાઈક ધીસ. ઇટ એક્સક્રીટ્સ સોડિયમ એન્ડ પોટેશિયમ બોથ. તમારે ખાલી એટલું જ યાદ રાખવાનું છે. લૂપ ડાયુરેટિક્સ શું કરે? સોડિયમ અને પોટેશિયમ બંને એક્સક્રીટ કરી દેશે. ઓકે, સો ધેટ ઇઝ ધ મેઇન થિંગ. તમારે એટલું યાદ રાખવાનું છે. નર્સિંગ કન્સિડરેશન શું ધ્યાન રાખવાનું? એના એડવર્સ ઇફેક્ટ શું થઈ શકે છે? હાઇપોનેટ્રેમિયા. બીકોઝ વી નો કે એ સોડિયમ એક્સક્રીટ કરી દે છે. સો ઓવરમાં આપી દો કે ગમે તેવું કશું થઈ જાય તો એના એડવર્સ રિએક્શન શું છે? હાઇપોનેટ્રેમિયા થઈ શકે છે. હાઇપોક્લોરેમિયા પણ થઈ શકે છે. NaCl સોડિયમ ઓછું થશે તો ક્લોરાઇડ પણ ઓછું થશે. હાઇપોકેલેમિયા પણ થઈ શકે છે બીકોઝ ઇટ એક્સક્રીટ્સ
પોટેશિયમ Potassium. ઓલ્સો, સોડિયમ પોટેશિયમ બંનેને એક્સક્રીટ કરે છે. સો હાઇપોનેટ્રીમિયા, હાઇપોક્લોરેમિયા, હાઇપોકેલેમિયા ત્રણેય થઈ શકે છે. સો વી હેવ ટુ મોનિટર ધ પોટેશિયમ લેવલ. ખાસ પોટેશિયમ લેવલ ખાસ મોનિટર કરવાનું, બીકોઝ પોટેશિયમ ડાયરેક્ટલી કયા ઓર્ગનને અફેક્ટ કરે છે? હાર્ટ. હાર્ટ. સો એ ખાસ મોનિટર કરવાનું. કોશન ઇન ધ ક્લાયન્ટ ઓલ્સો ઓન ડિજોક્સિન. જે ડિજોક્સિન લેતા હોય એમનામાં બહુ જ કોશિયસલી આલવાના લૂપ ડાયુરેટિક્સ. વાય? કેમ કે toxicity. હાઇપોકેલેમિયાના લીધે ડિકોક્સિન ટોક્સિસિટી થાય. યસ. સો અગર લૂપ ડાયુરેટિક્સ ચાલતા હોય, સોડિયમ પોટેશિયમ બંને રિમૂવ કરી દેશે, હાઇપોકેલેમિયા થશે. તો હાઇપોકેલેમિયાના લીધે ડિજોક્સિન ટોક્સિસિટી થઈ જાય. તો જે લોકો ડિજોક્સિન લેતા હોય એમને બહુ જ કોશિયસલી ધ્યાનથી આલવાનું, એમનું પોટેશિયમ ખાસ મોનિટર કરવાનું. આના લીધે ઓટોટોક્સિસિટી પણ થઈ શકે છે. સો ડુ નોટ કમ્બાઇન વિથ અધર ઓટોટોક્સિક મેડિકેશન. વોટ ઇઝ ઓટોટોક્સિસિટી? જે ઇયરને અફેક્ટ કરે એવી મેડિકેશન. ઈયરને અફેક્ટ કરશે. ટોક્સિક, ઇટ ઇઝ ટોક્સિક ફોર ઇયર્સ. જેમ હિપેટોટોક્સિક છે એ લીવરને અફેક્ટ કરે છે, નેફ્રોટોક્સિક કિડનીઝને અફેક્ટ કરે છે. ઓટોટોક્સિસિટી એટલે ઇયર્સને અફેક્ટ કરશે. સો આના લીધે ઓટોટોક્સિસિટી થઈ શકે છે એડવર્સ રિએક્શનમાં. સો મેક શ્યોર કે તમે બીજા ઓટોટોક્સિક મેડિકેશન્સ છે લાઈક એમિનોગ્લાયકોસિડ્સ, એ એન્ટીબાયોટિક્સ છે, એ પણ ઓટોટોક્સિક છે. સો લૂપ ડાયુરેટિક પણ ઓટોટોક્સિક, એમિનોગ્લાયકોસિડ પણ ઓટોટોક્સિક. તો ઓટોટોક્સિસિટીના રિસ્ક વધી જશે. તો ડુ નોટ કમ્બાઇન વિથ અધર ઓટોટોક્સિક મેડિકેશન્સ. અને એના લીધે ડિહાઇડ્રેશન પણ થઈ શકે છે. ડિહાઇડ્રેશન કેમ? બીકોઝ એ બધું ફ્લુઇડ, યસ, બધું ફ્લુઇડ રિમૂવ કરી દેશે બોડીમાંથી. તો ક્લાયન્ટને ડિહાઇડ્રેશન થશે. ડિહાઇડ્રેશન થશે તો એના લીધે શું થશે? હાઇપોટેન્શન, બીકોઝ ફ્લુઇડ લોસ થઈ ગયું છે. સો ડિહાઇડ્રેશનમાં ઓલવેઝ હાઇપોટેન્શન થઈ જાય. ઓવરહાઇડ્રેશનમાં શું થાય? બ્લડ પ્રેશર વધી જાય, ઇન્ક્રીઝ વધી જાય તો હાઇપરટેન્શન થાય. યસ. આર્યનભાઈ આ લઈ લો ને ખાલી પીટો. These are the most effective of all diuretics. તમને ખબર હશે કોઈ કશી બી કન્ડિશન હોય, ફ્લુઇડ નીકળવાનું હોય તો મોસ્ટ કયા ડાયુરેટિક્સ યુઝ થાય છે? લૂપ ડાયુરેટિક્સ. ફ્યુસેમાઇડ વધારે યુઝ થાય છે. ધેટ ઇઝ ધ કોમન. ફ્યુસેમાઇડ તમને બ્રાન્ડ નેમ ખબર હશે, તમે યુઝ કરો છો. કયું છે? લેસિક્સ. લેસિક ડ્રગ છે ફ્યુસેમાઇડ. એ બહુ જ ઇફેક્ટિવ ડાયુરેટિક છે. સો એ બધા જ કશું બી પ્રોબ્લેમ હોય ત્યારે લૂપ ડાયુરેટિક્સ વધારે પ્રિફરેબલ છે. એ ફટાફટ અસર કરે છે. ઓકે. નેક્સ્ટ ઇઝ થિયાઝાઇડ. થિયાઝાઇડ ડાયુરેટિક્સ. થિયાઝાઇડ ડાયુરેટિક્સ ના એક્ઝામ્પલ શું છે? તો ક્લોરોથિયાઝિડ, હાઇડ્રોક્લોરોથિયાઝાઇડ. તો થિયાઝાઇડ ડાયુરેટિક્સ નું સફિક્સ જ થિયાઝાઇડ છે. તો તમને ઇઝીલી ખબર પડી જશે. જે બી મેડિકેશન હશે એની પાછળ થિયાઝાઇડ લખેલું હશે. So that is the examples of thiazide diuretics. Just a minute, wait. Open. Yes, please join the class.
સોરી ફોર ધ ઇનકન્વીનિયન્સ. લેટ્સ સ્ટાર્ટ. સો થિયાઝાઇડ ડાયુરેટિક્સ છે, એના એક્ઝામ્પલ્સ મ્યુટ કરી દો. ડન. ઓકે. સો થિયાઝાઇડ ડાયુરેટિક્સ છે, એના એક્ઝામ્પલ્સ છે ક્લોરોથિયાઝાઇડ, હાઇડ્રોક્લોરોથિયાઝાઇડ. એનું સફિક્સ જ થિયાઝાઇડ છે, તો એના પરથી આપણને ઇઝીલી આઈડેન્ટિફાઈ થઈ જાય કે આ થિયાઝાઇડ ડાયુરેટિક્સ છે. આપણે કયા ક્લાયન્ટ્સને આપી શકીએ છીએ? તો હાઇપરટેન્શન હોય, ક્લાયન્ટને એડીમાં હોય, ત્યારે આપણે આ ડાયુરેટિક્સ આપી શકીએ છીએ. એ કેવી રીતે વર્ક કરે છે? તો ધીસ ડાયુરેટિક્સ એક્ટ ઓન distal convoluted tubule ટુ ઇન્હિબિટ ધ સોડિયમ ક્લોરાઇડ co-transporter. જેમ આગળ આપણે જોયું કે સોડિયમ અને ક્લોરાઇડને એ બહાર નથી જવા દેતું, એ બધું જ એબ્ઝોર્બ કરી લે છે, પોતાની અંદર જ લઈ લે છે, એટલે યુરિનની જોડે જ આવી જશે. The increased sodium in the filtrate causing an increased amount of water reabsorption and therefore increase the urinary output. એ પણ સોડિયમ એબ્ઝોર્બ કરશે એટલે વોટર બી ઓટોમેટિક એબ્ઝોર્બ થશે એની અંદર, અને એના લીધે યુરિન પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે, યુરિનરી આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ થશે. અગેન થિયાઝાઇડ ડાયુરેટિક્સ શેના માટે હેલ્પફુલ છે? તમારે શું યાદ રાખવાનું? વોટ ડઝ ઇટ એક્સક્રીટ? સોડિયમ એન્ડ પોટેશિયમ બંને. લૂપ ડાયુરેટિક્સ અને થિયાઝાઇડ ડાયુરેટિક્સ એ સોડિયમ અને પોટેશિયમ બંને એક્સક્રીટ કરે છે. સો યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર કે આ બંને ડાયુરેટિક્સ એવા છે કે જે સોડિયમ અને પોટેશિયમ બંનેને એક્સક્રીટ કરે છે. નર્સિંગ કન્સિડરેશન શું ધ્યાન રાખવાનું? તો એના એડવર્સ ઇફેક્ટ શું છે? અગેન હાઇપોનેટ્રેમિયા બીકોઝ ઇટ એક્સક્રીટ સોડિયમ. હાઇપોક્લોરેમિયા NaCl છે, સોડિયમ અને ક્લોરાઇડ બંને નીકળી જાય છે એટલે એને હાઇપોકેલેમિયા. બટ ધીસ ઇઝ લેસ સિવિયર દેન ઇન લૂપ ડાયુરેટિક્સ. આ એટલું બધું સિવિયરલી હાઇપોનેટ્રેમિયા, હાઇપોકેલેમિયા નથી કરી શકતું, બીકોઝ એ એટલા બધા ઇફેક્ટિવ નથી, લૂપ ડાયુરેટિક્સ જેટલા સ્ટ્રોંગ નથી. એ સોડિયમ અને પોટેશિયમ એક્સક્રીટ કરે છે પણ એટલા બધા અમાઉન્ટમાં નથી કરી લેતું કે બહુ જ સિવિયર હાઇપોનેટ્રેમિયા, હાઇપોકેલેમિયા ઓર હાઇપોક્લોરેમિયા થઈ જાય. આ ડાયુરેટિક્સના બી લીધે ફ્લુઇડ લોસ થાય છે, એટલે ડિહાઇડ્રેશન થઈ શકે છે એડવર્સ રિએક્શનમાં, અને એના લીધે હાઇપોટેન્શન પણ થઈ શકે છે. તો વી હેવ ટુ મોનિટર ધ બીપી. ધેટ્સ ઇન સિમ્પલ. Okay, next is potassium sparing diuretics. એનું નેમ જ સજેસ્ટ કરે છે પોટેશિયમ સ્પેરિંગ ડાયુરેટિક્સ, એટલે પોટેશિયમને પોટેશિયમ જોડે પોટેશિયમને સ્પેર કરે છે, પોટેશિયમને એક્સક્રીટ નહીં કરે. એના એક્ઝામ્પલ્સ શું છે? તો સ્પાયરોનોલેક્ટોન અને એલ્ફેરેનોન. એમાં જે લેક્ટોન ઓર ખાલી ઓન વાળા જે મેડિકેશન્સ છે એ બધા પોટેશિયમ સ્પેરિંગ મેડિકેશન્સ છે. ઇન્ડિકેશન્સ કયા ક્લાયન્ટને આપણે આપી શકીએ છીએ પોટેશિયમ સ્પેરિંગ મેડિકેશન્સ? તો હાઇપરટેન્શન વાળા ક્લાયન્ટ છે, એડિમા વાળા ક્લાયન્ટ છે, હાર્ટ ફેલિયર વાળા ક્લાયન્ટ છે, એ લોકોને આપણે આ મેડિકેશન્સ આપી શકીએ છીએ. એની એક્શન શું છે, કેવી રીતે વર્ક કરે છે? સો ઇટ ઇન્હિબિટ્સ ધ સોડિયમ એન્ડ પોટેશિયમ એક્સચેન્જ via sodium channel in the distal part of the nephron. Distal part એટલે PCT. distal part of the nephron, છેલ્લો પાર્ટ. કલેક્ટિંગ ડક્ટ્સ જે છેલ્લો પાર્ટ છે એ. સો ત્યાં આગળ એ વર્ક કરે છે, બટ ઇટ સ્પેર્સ ધ પોટેશિયમ. પોટેશિયમ સ્પેરિંગ ડાયુરેટિક્સ છે, એ પોટેશિયમને સ્પેર કરી દે છે. તો ખાલી શું એક્સક્રીટ થશે આમાંથી? ઓનલી સોડિયમ. સો રિમેમ્બર ધીસ કે લૂપ ડાયુરેટિક્સ, થિયાઝાઇડ ડાયુરેટિક્સ છે, સોડિયમ પોટેશિયમ બંનેને એક્સક્રીટ કરશે. પોટેશિયમ સ્પેરિંગ ડાયુરેટિક્સ છે એ ખાલી સોડિયમને એક્સક્રીટ કરશે. સો બ્લડની અંદર સોડિયમ કેવું થઈ જશે? વધી જશે. બ્લડની અંદર સોડિયમ કેવું થઈ જશે? ઓછું શું થશે? ઓછું થાય છે. સો ઓછું થાય. અને પોટેશિયમ કેવું થાય? રિસ્ક શું છે? વધી જાય. So potassium increase થાય છે because potassium તો નીકળતું જ નથી. So there are chances કે hyponatremia અને hyperkalemia થઈ શકે. So can cause hyperkalemia. આપણે જોયું કે hyperkalemia થઈ શકે છે, બ્લડની અંદર પોટેશિયમ વધી શકે છે. That's why we have to monitor the potassium levels. અગર hyperkalemia કે hypokalemia પોટેશિયમ ઓલ્ટર થશે તો હાર્ટને તરત અફેક્ટ કરશે. We don't have to combine with other drugs that increases the potassium. એવા બીજા કોઈ ડ્રગ નહીં આલવાના કે જેના લીધે પોટેશિયમ ઇન્ક્રીઝ થાય, બીકોઝ આ મેડિકેશન થી તો ઇન્ક્રીઝ થવાના રિસ્ક છે, પ્લસ તમે બીજી એવી મેડિકેશન આપી તો સિવિયર હાઇપરકેલેમિયા થઈ જશે. કઈ મેડિકેશન્સમાં પોટેશિયમ ઇન્ક્રીઝ થતું હતું? સો ACE. વોટ ઇઝ ACE? AC inhibitor, ACE ઇન્હિબિટર તેના માટે આપણે આપતા હતા hypertension, હાઇપરટેન્શનમાં આપતા હતા. યસ. અને વોટ ઇઝ ARB? antagonist 2 receptor નો.
એન્જિયોટેન્સિન 2 રિસેપ્ટર બ્લોકર્સ. ઓકે, એસી નું સફિક્સ શું હતું, કેવી રીતે ખબર પડશે એસી છે? પ્રિલ, NR પ્રિલ, પ્રિલ. કેપ્ટો પ્રિલ, અને એઆરબી આર્ટ્સ નું શું હતું? સાર્ટન. સાર્ટન. યસ, લોસાર્ટન, વાલસાર્ટન. સો આર્ટ્સ જે મેડિકેશન છે એ પણ અગેન એન્ટી હાઇપરટેન્સિવ છે, જેમાં પોટેશિયમ ઇન્ક્રીઝ થતું હતું. કોઈ પણ પોટેશિયમના સપ્લિમેન્ટ્સ નહીં આવવાના. તમને ખબર હોય તો પોટેશિયમની સિરપ આવે છે, પોટેશિયમ રીચ ફૂડ હોય તો એવા પોટેશિયમના સપ્લિમેન્ટ્સ પણ નહીં આવવાના અને સોલ્ટ સબસ્ટિટ્યુટ્સ પણ નહીં આવવાના. વોટ ઇઝ સોલ્ટ સબસ્ટિટ્યુટ્સ? સંચળ ને એવું. But now, મેં આ વસ્તુ ભણાયેલી છે ન્યુટ્રિશન વાળા ચેપ્ટરમાં. જ્યારે મેં ડેમો લેક્ચર લીધો હતો ત્યારે મેં આ વસ્તુ એક્સપ્લેન કરી હતી. નો આઈડિયા? જે ક્લાયન્ટ હાઇપરટેન્શન વાળા ક્લાયન્ટ હોય ને, બીપી વાળા, એ લોકોને સોલ્ટ સબસ્ટિટ્યુટ્સ આપે કે જેની અંદર સોડિયમ ના હોય. સો સોડિયમ ના લીધે જ હાઇપરટેન્શન થાય ને, તો સોલ્ટ સબસ્ટિટ્યુટ્સ આપે. પણ સોલ્ટ સબસ્ટિટ્યુટમાં શું હોય? પોટેશિયમ હોય. સોડિયમ તો ના હોય પણ એની જગ્યાએ પોટેશિયમ હોય. તો આપણે સોલ્ટ સબસ્ટિટ્યુટ્સ આપીશું તો અગેન ઇન્ક્રીઝ રિસ્ક ઓફ હાઇપરકેલેમિયા થઈ જશે. તો આવા બધા જે વસ્તુઓ છે કે જેની લીધે પોટેશિયમ ઇન્ક્રીઝ થઈ શકે, એ બધી જ વસ્તુઓ પોટેશિયમ સ્પેરિંગ ડાયુરેટિક્સમાં અવોઇડ કરવાની. આ બધી વસ્તુ નહીં આપવાની. રિસ્પોન્સ ડેવલપ સ્લોલી ઓવર અ ફ્યુ ડેઝ. પોટેશિયમ સ્પેરિંગ ડાયુરેટિક્સ છે એટલી બધી હાઈલી ઇફેક્ટિવ નથી. એનો રિસ્પોન્સ આવતા ક્લાયન્ટને આજે એડીમાં છે, તમે મેડિકેશન્સ આપશો તો એને થોડાક દિવસ લાગશે અસર થતા. સો એનો રિસ્પોન્સ બહુ સ્લોલી ડેવલપ થશે. These medications are not as strong as other diuretics, so are often combined with loop or thiazide diuretics. આ મેડિકેશન એટલી બધી સ્ટ્રોંગ નથી જેવી બીજી બધી મેડિકેશન્સ છે, તો અમુક વખતે એને thiazide diuretics or loop diuretics જોડે કમ્બાઈન કરવા માટે આવે છે. એ સ્ટ્રોંગ નથી એટલા માટે. અને બીજું રીઝન એ છે કે તમે આ મેડિકેશન્સ જોડે કમ્બાઈન કરશો સો પોટેશિયમ જે ઇન્ક્રીઝ થવાના રિસ્ક હતા એ પણ પોટેશિયમ એક્સક્રીટ થઈ જશે. હા, પણ તમે જ્યારે આ બે મેડિકેશન કમ્બાઈન કરો ત્યારે સોડિયમ સિવિયરલી ડાઉન થઈ જાય, તો પછી તમારે સોડિયમ મોનિટર કરવું પડે, ક્લાયન્ટને એક્સટર્નલી સોડિયમ આપવું પડે. તો એ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવાની. ધેટ ઇઝ કોમન સેન્સ. તમે બે ડ્રગ્સ યુઝ કરો છો તો એક ડ્રગ છે એ સોડિયમ રિમૂવ કરે છે, બીજું ડ્રગ સોડિયમ પોટેશિયમ રિમૂવ કરે છે. સો સોડિયમ 2 ટાઈમ્સ રિડ્યુસ થાય છે, તો તમારે મેનેજ કરવું પડે ને, મોનિટર કરવું પડે. તો ત્યારે ક્વેશ્ચન્સ પૂછે આવી રીતે ટ્વિસ્ટ કરીને, તો તમારે વસ્તુ ધ્યાન રાખવી પડે. નેક્સ્ટ આપણે રાસ ડ્રગ્સ જોયા હતા. વોટ ઇઝ રાસ ડ્રગ્સ? રાસ એટલે શું? RAS સિસ્ટમ. રેનિન એન્જિયોટેન્સિન આલ્ડોસ્ટેરોન સિસ્ટમ. એ શું કરે છે? રાસ સિસ્ટમ શેના માટે રિસ્પોન્સિબલ છે? બીપી ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે. બીપી ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે, બ્લડ પ્રેશરને ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે રાસ સિસ્ટમ રિસ્પોન્સિબલ છે. તો એવા બધા મેડિકેશન્સ કે જે રાસ સિસ્ટમ પર વર્ક કરે છે અને બીપીને ડાઉન કરે છે. તો એન્જિયોટેન્સિન કન્વર્ટિંગ એન્ઝાઇમ ઇન્હિબિટર્સ, આર્બ્સ, ધેટ ઇઝ એન્જિયોટેન્સિન રિસેપ્ટર બ્લોકર્સ, આ બધી રાસ મેડિકેશન્સ છે જે ડાયરેક્ટલી રાસ સિસ્ટમ પર વર્ક કરીને બીપીને વધવા નથી દેતી. તો આ બધી જ આપણે કાર્ડિયોવેસ્ક્યુલર સિસ્ટમમાં જોઈ લીધી. So this is end of renal system. Renal system અહીંયા પતી ગયું. Renal system માં ખાલી diuretics જ જોવાના. કેટલા ટાઈપ્સના diuretics છે? 4 ટાઈપ. 4 type. 4 types. કયા કયા? Loop diuretics, then Osmotic Osmotic. diuretic. osmotic diuretics, Diuretic, Potassium sparing diuretics. thiazide, potassium sparing diuretics અને Thiazide. thiazide thiazide. diuretics. Okay. Osmotic diuretics કઈ કન્ડિશનમાં આપણે મેઇનલી આપીએ છીએ? ઇન્ક્રીઝ યસ, આઈસીપી અને IOP આઈઓપી અને ઇન્ક્રીઝ થયું હોય એ કન્ડિશનમાં આપીએ છીએ. લૂપ ડાયુરેટિક્સ શું એક્સક્રીટ કરે? Sodium and potassium. સોડિયમ અને સોડિયમ અને પોટેશિયમ પોટેશિયમ. reaction. તો મોનિટર શું કરવાનું? હાઇપોનેટ્રેમિયા, Hyponatremia. હાઇપોકેલેમિયા, ક્લોરેમિયા, આ બધું મોનિટર કરી દેવાનું. બધું ધ્યાન રાખવાનું. એકદમ ઇફેક્ટિવ ડ્રગ છે લૂપ ડાયુરેટિક્સ. તમને કેવી રીતે ખબર પડશે કે લૂપ ડાયુરેટિકની મેડિકેશન છે? Mind. નહીં, ટીરીન નહીં, માઇડ, ફ્યુસેમાઇડ, ટોર્સેમાઇડ, યસ. તો આ બધી લૂપ ડાયુરેટિક્સ છે. નેક્સ્ટ થિયાઝાઇડ ડાયુરેટિક્સ. હાઉ યુ વિલ આઇડેન્ટિફાય that it is a thiazide diuretic? Thiazide પાછળ. થિયાઝાઇડ હશે, એનું સફિક્સ છે થિયાઝાઇડ જ છે. હાઇડ્રોક્લોરોથિયાઝાઇડ, ક્લોરોથિયાઝાઇડ, એ થિયાઝાઇડ મેડિકેશન છે, બધી થિયાઝાઇડ ડાયુરેટિક્સ છે. એ શું એક્સક્રીટ કરે છે? Sodium and potassium. potassium. પોટેશિયમ બોથ, બંને વસ્તુ એક્સક્રીટ થાય છે. પણ એ લૂપ ડાયુરેટિક્સ જેટલી સ્ટ્રોંગ છે નથી. નથી. લૂપ Less ડાયુરેટિક્સ potent. જેટલી સ્ટ્રોંગ નથી. એ લૂપ ડાયુરેટિક્સ કરતા લેસ ઇફેક્ટિવ છે, એટલી બધી સ્ટ્રોંગ મેડિકેશન નથી.
અને નેક્સ્ટ જોઈ પોટેશિયમ સ્પેરિંગ ડાયુરેટિક્સ. પોટેશિયમ સ્પેરિંગ ડાયુરેટિક્સ મીન્સ શું એક્સક્રીટ કરશે? Sodium only. સોડિયમ ઓનલી સોડિયમ, યસ, નોટ પોટેશિયમ. અને એને કેવી રીતે ખબર પડશે કે પોટેશિયમ સ્પેરિંગ ડાયુરેટિક્સ છે? Lactone. લેક્ટોન On. ઓર ઓન મેડિકેશન. સો સ્પાયરોનોલેક્ટોન એ બધી જે મેડિકેશન છે પોટેશિયમ સ્પેરિંગ મેડિકેશન છે. સો એમાં શું ધ્યાન રાખવાનું? પોટેશિયમ સ્પેરિંગ છે તો શું થઈ શકે? પોટેશિયમ મોનિટરિંગ કરવાનું. યસ, પોટેશિયમ વધી જાય બીકોઝ પોટેશિયમ બોડીની બહાર નથી જતું યુરિનથી, એને સ્પેર કરી દે છે, બોડીની અંદર જ રાખે છે. તો બોડીની અંદર પોટેશિયમ વધી જાય તો હાઇપરકેલેમિયાના રિસ્ક વધારે છે. તો જ્યારે પણ સ્પાયરોનોલેક્ટોન મેડિકેશન્સ ચાલતી હોય, પોટેશિયમ સ્પેરિંગ મેડિકેશન્સ ચાલતી હોય, તો એની જોડે એવી કોઈ મેડિકેશન કે એવી કોઈ વસ્તુ નહીં આપવાની કે જેનાથી પોટેશિયમ વધી શકે. લાઈક એસીઈ, આર્ટ્સ, સપ્લિમેન્ટ્સ આપીએ ઓરલી, પોટેશિયમના સિરપ્સ છે કાં તો બનાના કે જેમાં પોટેશિયમ વધારે હોય એવો કોઈ પોટેશિયમ સપ્લિમેન્ટ છે એ પણ ના આપી શકાય. અને બીજું કે જે સોલ્ટ સબસ્ટિટ્યુટ્સ હતા, જે હાઇપરટેન્સિવ ક્લાયન્ટ હોય ને મેજરલી સોલ્ટ સબસ્ટિટ્યુટ યુઝ કરતા હોય, સો એવા ક્લાયન્ટ્સને બી આપણે ના આપી શકીએ સ્પાયરોનોલેક્ટોન, કાં તો સોલ્ટ સબસ્ટિટ્યુટ અવોઇડ કરવા પડે બીકોઝ એમાં પોટેશિયમ જ હોય, સોડિયમ ના હોય. તો એ બધામાં ધ્યાન રાખવાનું. રાસ ડ્રગ્સ, રાસ એ શેની સિસ્ટમ છે? રીનલ સિસ્ટમની, રીનલ જે સિસ્ટમ છે એની સિસ્ટમ છે રાસ, રેનિન એન્જિયોટેન્સિન આલ્ડોસ્ટેરોન સિસ્ટમ. એ રીનલ સિસ્ટમની સિસ્ટમ છે. સો એ અલ્ટિમેટલી બ્લડ પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ કરવામાં હેલ્પ કરે છે. તો જે રાસ ડ્રગ્સ છે, એસીઈઝ અને આર્બ્સ, એ રાસના મેડિકેશન છે જે બ્લડ પ્રેશરને કંટ્રોલ કરશે, બ્લડ પ્રેશરને ડાઉન કરશે, જે ઓલરેડી આપણે સ્ટડી કરી લીધું હતું કાર્ડિયોવેસ્ક્યુલર સિસ્ટમમાં. લેટ્સ ટેક 5 મિનિટ બ્રેક. પછી જેમ મેં કીધું હતું કે આપણે એન્ડોક્રાઇન સિસ્ટમ સ્ટાર્ટ કરી દઈશું. આજે પતાવી દઈશું એન્ડોક્રાઇન સિસ્ટમ પણ, ભલે થોડુંક લેટ થાય. ઓકે, પતશે ને? કે કેપેસિટી નથી બે સિસ્ટમ એક સાથે હેન્ડલ કરવાની? ઓનલાઈન સ્ટુડન્ટ્સ, વોટ યુ વોન્ટ ટુ ડુ, ટેલ મી. ઓનલાઈન સ્ટુડન્ટ્સ, ઓકે. ઓફલાઈન સ્ટુડન્ટ્સ શું કરવાનું છે? બે થશે, યાદ રહેશે? ઓકે, ઓનલાઈન સ્ટુડન્ટ્સ, વોટ યુ વોન્ટ ટુ ડુ? મેમ એન્ડોક્રાઇન બહુ લેન્ધી છે, મતલબ બહુ બધી ડ્રગ્સ છે અંદર. ઓકે, લેટ મી જસ્ટ ગીવ યુ, શો યુ કે કેટલી મેડિકેશન્સ છે. એન્ડોક્રાઇનમાં આટલી મેડિકેશન્સ છે: સ્ટીરોઇડ્સ, થાઇરોઇડની મેડિકેશન, પેરાથાઇરોઇડ મેડિકેશન, પછી પોસ્ટીરિયર પિટ્યુટરી જે હોર્મોન્સ છે એની મેડિકેશન્સ, અને ડાયાબિટીસ માટેની મેડિકેશન. તો આટલી સ્લાઇડ્સ છે. થઈ જશે ને? હા મેમ. થઈ જશે. જશે. ઓકે ઓકે. કંટાળો આવશે. ઓકે, એક મિનિટ, આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું. એવું લાગશે કે વચ્ચે બોર થશે તો ફરી બીજી બ્રેક આપી દઈશ. ઓકે, પણ નાનું જ છે, સો લેટ્સ કમ્પ્લીટ ઇટ. તો થોડુંક પતી જાય જલ્દી. ઓકે, તમને વચ્ચે એવું લાગશે કે બોર થઈ ગયા છો તો આપણે બીજી બ્રેક લઈ લઈશું. તો અત્યારે બ્રેક લઈ લો, ફ્રેશ થઈ જાઓ, ફરી આપણે એન્ડોક્રાઇન સ્ટાર્ટ કરીએ.
Online student, please come back from break. Should we start now? Yes. Whenever in between you feel like you are feeling bored, so just tell me. We will take another break for 5 minutes અને પછી ફરી start કરીશું. Okay, so let's start. Endocrine drugs. Endocrine system ના જે drugs છે તો એમાં mainly કેટલા drugs આપણે જોવાના છે. So steroids. Steroids એટલે આપણે endocrine glands આપણને ખબર છે. So એ દરેક gland પર affect કરતા હોય એવી medications જોવાની છે. Steroids ક્યાંથી secrete થાય? Adrenal gland. Adrenal gland. Yes, તો adrenal gland બરાબર વર્ક નથી કરતો તો આપણે સ્ટીરોઇડ્સ આપવાની જરૂર પડે. So that is steroid. થાઇરોઇડ મેડિકેશન્સ, થાઇરોઇડ બરાબર વર્ક ના કરે તો આપણે થાઇરોઇડ મેડિકેશન્સ આપવાની, પણ થાઇરોઇડમાં હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ હોય, થાઇરોઇડ ઓવરમાં વર્ક કરે છે તો આપણે એન્ટી થાઇરોઇડ મેડિકેશન્સ આપવી પડે. થાઇરોઇડ બરાબર વર્ક નથી કરતું, હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ છે તો આપણે થાઇરોઇડ હોર્મોન રિપ્લેસમેન્ટ આપવા પડે કે બહારથી થાઇરોઇડ હોર્મોન્સ આપવા પડે. તો એ બધી થાઇરોઇડ મેડિકેશન્સ છે. પેરાથાઇરોઇડ મેડિકેશન્સ આપણે જોઈશું. પેરાથાઇરોઇડ મેડિકેશન્સ એટલે પેરાથાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ શું રેગ્યુલેટ કરતું હતું? કેલ્શિયમ. કેલ્શિયમ રેગ્યુલેટ કરે. યસ. સો એમાં બે ટાઈપની મેડિકેશન્સ જોઈશું. કેલ્શિયમ વધી જાય તો એને ઓછું કેવી રીતે કરવાનું, કેલ્શિયમ ઓછું છે તો એને વધારવાનું કેવી રીતે. તો કેલ્શિયમ ઓછું હોય તો આપણે કેલ્શિયમ આપી શકીએ અને વધી જાય તો બિસફોસ્ફોનેટ્સ આપી શકીએ. કેલ્સિટોનિન કેલ્શિયમ ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે હોય. સો ધીસ આર ધ એક્ઝામ્પલ્સ કે પેરાથાઇરોઇડ મેડિકેશન્સમાં આટલી વસ્તુ જોઈશું. પોસ્ટિરિયર પિચ્યુટરી હોર્મોન આપણને ખબર છે એન્ટિરિયર અને પોસ્ટિરિયર બે રીતનું હતું. તો પોસ્ટિરિયર જ્યારે પિચ્યુટરી ગ્લેન્ડના હોર્મોન્સ ઇમ્બેલેન્સ થઈ જાય તો કયા બે હોર્મોન ઇમ્બેલેન્સ થતા હતા? એડીએચ અને ઓક્સિટોસિન. એડીએચ શું કરશે? Water and sodium absorption. રિટેન કરશે. એન્ટી ડાયુરેટિક હોર્મોન. ડાયુરેસિસ શું કરે? યુરિન પ્રોડક્શન વધારે. એન્ટી ડાયુરેસિસ શું કરે? ઓછું કરે. એટલે એ બધું ફ્લુઇડ ક્યાં જાય? બોડીની અંદર જ રહે. તો જ્યારે એડીએચ નો પ્રોબ્લેમ હોય ત્યારે મતલબ આ કયા હોર્મોન્સ છે કેવી રીતે વર્ક કરે. અને ઓક્સિટોસિન બી પોસ્ટિરિયર પિચ્યુટરી હોર્મોન્સ જ છે તો એના રિલેટેડ જોઈશું. ડાયાબિટીસ એટલે કે પેન્ક્રિયાસ ગ્લેન્ડ છે એ બરાબર વર્ક નથી કરતું એટલે ડાયાબિટીસ છે ગ્લેન્ડ. ઇન્સ્યુલિન સિક્રિટ નથી થતું, ગ્લુકોઝ મેટાબોલાઇઝ નથી થતું, તેના માટે આપણે ઇન્સ્યુલિન આપીએ છીએ અને ઓરલ એન્ટી ડાયાબિટીક મેડિકેશન્સ આપીએ છીએ, કાં તો OHA પણ કહેવાય, ઓરલ હાઇપોગ્લાયસેમિક એજન્ટ્સ. તો OHA ઓર ઇન્સ્યુલિન. તો આટલી મેડિકેશન્સ આપણે જોઈશું. સ્ટીરોઇડ, થાઇરોઇડની મેડિકેશન, પેરાથાઇરોઇડની મેડિકેશન્સ, પોસ્ટિરિયર પિચ્યુટરી હોર્મોન્સ એ જે મેડિકેશન ફોર્મમાં છે અને ડાયાબિટીસની મેડિકેશન્સ આપણે જોવાની છે. So let's see. First સ્ટીરોઇડ્સ આપણે જોઈએ. સ્ટીરોઇડ્સના 3 ટાઈપ્સ છે. જેમ આપણે બીટા 2 એડ્રીનર્જિક એન્ટાગોનિસ્ટ હતું ને, બીટા બ્લોકર્સ, એ જે શોર્ટ એક્ટિંગ અને લોંગ એક્ટિંગ એવી રીતનું, તેવી રીતે સ્ટીરોઇડ્સ બી એવી રીતે છે. શોર્ટ એક્ટિંગ, ઇન્ટરમીડિયેટ એક્ટિંગ અને લોંગ એક્ટિંગ. વોટ ઇઝ શોર્ટ એક્ટિંગ? જે બહુ rapid રેપિડલી ઇફેક્ટ કરશે, રેપિડલી અસર દેખાવા મળશે એની. ઇન્ટરમીડિયેટ એક્ટિંગ મતલબ થોડો ટાઈમ લાગશે. વધારે પીને ઓછા ભેટે. હા, શોર્ટ એક્ટિંગ કરતા થોડુંક ઓછો ટાઈમ લે છે, થોડુંક વાર લાગે છે. અને લોંગ એક્ટિંગ જેટલો બધો ટાઈમ પણ નથી લેતો, તો વચ્ચે છે, ના શોર્ટ ના લોંગ. સો ધેટ ઇઝ ઇન્ટરમીડિયેટ એક્ટિંગ. લોંગ એક્ટિંગ એટલે શું? યસ, એને ઇફેક્ટ થતા, અસર થતા બહુ વાર લાગે, તે લોંગ એક્ટિંગ છે. લોંગ એક્ટિંગ સ્ટીરોઇડ્સ છે. સો શોર્ટ એક્ટિંગ સ્ટીરોઇડ્સ છે ને, એના એક્ઝામ્પલ શું છે? તો જે સોન વાળા જે ડ્રગ્સ છે, કાં તો ખાલી ઓન વાળા ડ્રગ્સ છે, એ બધા શોર્ટ એક્ટિંગ છે. ઇન્ટરમીડિયેટ એક્ટિંગ એટલે આના એક્ઝામ્પલ છે કોર્ટિઝોન અને હાઇડ્રોકોર્ટિઝોન. જે કોર્ટિઝોન વર્ડ આવે છે ને, એ શોર્ટ એક્ટિંગ સ્ટીરોઇડ્સ છે. ઇન્ટરમીડિયેટ એક્ટિંગમાં શું છે? તો મિથાઇલ પ્રેડનિસોલોન, પ્રેડનિસોન, ટ્રેમિનોલોન, એટલે જે લોન વાળા જે ડ્રગ્સ છે, એક જ એવું ડ્રગ છે પ્રેડનિસોન કે જેમાં લોન નથી. તો આ બધા જે ડ્રગ્સ છે ને, એ ઇન્ટરમીડિયેટ એક્ટિંગ સ્ટીરોઇડ છે કે એને શોર્ટ એક્ટિંગ કરતા થોડીક વધારે વાર લાગે છે અને લોંગ એક્ટિંગ કરતા થોડુંક ફાસ્ટ છે. લોંગ એક્ટિંગ કયા છે? તો મિથાસોન વાળા જે ડ્રગ્સ છે, બીટા મિથાઝોન, ડેક્ઝામિથાઝોન, એ બધા લોંગ એક્ટિંગ સ્ટીરોઇડ્સ છે કે જેને અસર કરતા વાર લાગે. સો there are 3 types of steroids: short acting, intermediate acting અને long acting. So let's see the steroids in detail. સ્ટીરોઇડ્સ એના એક્ઝામ્પલ્સ આપણે જોયા: કોર્ટિઝોન, હાઇડ્રોકોર્ટિઝોન, મિથાઇલ પ્રેડનિસોલોન, પ્રેડનિઝોન એન્ડ એક્સેટ્રા બધા બહુ જોયા સ્ટીરોઇડ્સ. કેમ આપણે આપીએ છીએ સ્ટીરોઇડ્સ? તો એડિસન્સ ડિઝીઝ. વોટ ઇઝ એડિસન્સ ડિઝીઝ? જેમાં સ્ટીરોઇડ ઓછા થઈ જાય.
યસ, એડિસન્સ ડિઝીઝ એક એવો ડિઝીઝ છે કે જેમાં એડ્રિનલ ગ્લેન્ડ્સ છે એ સ્ટીરોઇડ સિક્રીટ નથી કરી શકતું, સ્ટીરોઇડ્સ ઓછા થઈ જાય છે, ત્યારે આપણે આપી શકીએ સ્ટીરોઇડ. ઇન્ફ્લામેશનમાં પણ આપી શકીએ. આપણને ખબર છે કે સ્ટીરોઇડ્સ કેવા ડ્રગ્સ છે? એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી ડ્રગ્સ છે. આપણે રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ જોયું ને, તો ઇન્ફ્લામેશનમાં આપી શકીએ, એલર્જીમાં આપી શકીએ, અને ઓટો ઇમ્યુન ડિસઓર્ડર્સ. ઓટો ઇમ્યુન ડિસઓર્ડર્સ મીન્સ યસ, આપણી બોડી જ પોતાના સેલ્સને હાર્મ કરે છે, તો આપણે એની ઇમ્યુનિટીને ડાઉન કરવાની છે. તો જ્યારે ઇમ્યુનિટી ડાઉન કરવી હોય ત્યારે પણ આપણે સ્ટીરોઇડ્સ આપીએ છીએ. તો ઓટો ઇમ્યુન ડિઝીઝીસમાં પણ આપીએ છીએ, અને બીજા શેમાં આપીએ છીએ સ્ટીરોઇડ્સ, જેમાં ઇમ્યુનિટી આપણે ડાઉન કરવી પડે? ગ્રાફ્ટ રિજેક્શન. ટ્રાન્સપ્લાન્ટમાં. યસ, ટ્રાન્સપ્લાન્ટ વાળા પેશન્ટ હોય તો એમને ગ્રાફ્ટ રિજેક્શન ના થઈ જાય, તો આપણે એમની ઇમ્યુનિટી ડાઉન કરવાની હોય, એટલા માટે પણ આપણે સ્ટીરોઇડ્સ આપીએ છીએ. સો ધીસ આર ધ ઇન્ડિકેશન્સ. સ્ટીરોઇડ્સ કેવી રીતે વર્ક કરે? સો લેટ્સ સી. સપ્રેસિસ ધ ઇન્ફ્લામેશન ઇન ધ ઇમ્યુન સિસ્ટમ. ઇમ્યુન સિસ્ટમમાં શું કરે? ઇન્ફ્લામેશન સપ્રેસ કરી દે. ઇન્ક્રીઝિસ બ્લડ ગ્લુકોઝ. સ્ટીરોઇડ્સ બ્લડ ગ્લુકોઝ ઇન્ક્રીઝ કરે છે. ઇટ કોઝિસ રિટેન્શન ઓફ સોડિયમ એન્ડ વોટર. સો ઇન્ક્રીઝિંગ બીપી. આપણને ખબર છે સ્ટીરોઇડ શું કરે? સોડિયમ અને વોટર નું રિટેન કરે. Yes, અને પોટેશિયમને એક્સક્રીટ કરે. આપણે એન્ડોક્રાઇનમાં ભણ્યા હતા કે સ્ટીરોઇડ શું કરશે? સોડિયમ અને વોટરને રિટેન કરશે અને પોટેશિયમને એક્સક્રીટ કરશે. સો ઇમ્યુન સિસ્ટમમાં ઇન્ફ્લામેશન ઓછું કરે છે, એ બ્લડ ગ્લુકોઝ વધારે છે, સોડિયમ અને વોટરને રિટેન કરે છે, અને પોટેશિયમને એક્સક્રીટ કરે છે. આવી રીતે એનું ફંક્શન છે, એક્શન્સ છે કે સ્ટીરોઇડ આટલું વર્ક કરે છે. જે પણ ક્લાયન્ટને સ્ટીરોઇડ ચાલતા હોય, નર્સિંગ કન્સિડરેશન શું ધ્યાન રાખવાનું? મોનિટર ફોર ટુ મચ સ્ટીરોઇડ્સ. તમે એટલા બધા સ્ટીરોઇડ્સ પણ નહીં આપી દેવાના. ટુ મચ સ્ટીરોઇડ્સ થઈ જાય તો કયો ડિઝીઝ થાય? કુશિંગ્સ સિન્ડ્રોમ ઓર કુશિંગ્સ ડિઝીઝ. ખબર કેવી રીતે પડશે કુશિંગ્સ ડિઝીઝ છે? કુશન જેવું. હા, ક્લાયન્ટ એકદમ ફૂલી જશે. કુશન કેવું હોય પીલો, એવું ફૂલી જશે. અને બીજું શું જોવા મળશે અલગ સાઇન? બફેલો હમ્પ. એટલે અહીંયા બેક સાઇડ બફેલો એનિમલ્સ પર કેવું હમ્પ હોય, તો કુશિંગ સિન્ડ્રોમ વાળા એવા ખૂંદા થઈ જશે. કાયફોસિસ હોય તો કેવું હોય આમ બેક પર, હા બસ એવું જોવા મળશે. તો તમને એનાથી ખબર પડશે કે ટુ મચ સ્ટીરોઇડ્સ છે તો ક્લાયન્ટ આમ ફૂલી જશે, કુશિંગ સિન્ડ્રોમ થઈ શકે છે. એના સાઇડ ઇફેક્ટ શું છે? આ સ્ટીરોઇડના સાઇડ ઇફેક્ટ તમને ઊંઘમાં બી કોઈ પૂછે તો આવડવા જ જોઈએ. સ્ટીરોઇડ શું કરે? ઓવરમાં સ્ટીરોઇડ તમે બહુ વધારે આપી દો તો ઇમ્યુનિટી સપ્રેસ. ઇમ્યુનોસપ્રેસ કરે. એટલે ઇમ્યુનો સપ્રેશન થઈ જાય. સ્ટીરોઇડ્સ આપણને ખબર છે કે ટ્રાન્સપ્લાન્ટ વાળા ક્લાયન્ટ હોય છે, આપણે એમને સ્ટીરોઇડ્સ આપીએ છીએ તો આપણે શું પ્રિકોશન રાખીએ છીએ? ઇન્ફેક્શન નું. ઇન્ફેક્શન પ્રિકોશન રાખીએ છીએ ને, બીકોઝ ઇમ્યુનિટી ડાઉન થઈ જાય છે. એના લીધે શું થાય? હાઇપરગ્લાયસેમિયા થઈ શકે છે. સ્ટીરોઇડ્સ લોંગ ટર્મ થી લે તો હાઇપરગ્લાયસેમિયા થાય. ઓસ્ટિયોપોરોસિસ પણ થઈ શકે છે. તો આ બધા એના સાઇડ ઇફેક્ટ છે. જે લોંગ ટર્મ સ્ટીરોઇડ્સ પર લેતા હોય ને એ લોકોને આ બધા રિસ્ક વધારે હોય. અને ડિલેડ વુન્ડ હીલિંગ. જ્યારે પણ હાઇપરગ્લાયસેમિયા હોય ત્યારે વુન્ડ હીલિંગ ડિલેડ જ થઈ જાય. એ ઇઝીલી વુન્ડ હીલ ના થાય. કોઈ પણ વુન્ડ હોય, ડાયાબિટીક લાઇનમાં ખબર હોય છે ને કે વુન્ડ ઇઝીલી હીલ નથી થતા. સો ધીસ આર ધ સાઇડ ઇફેક્ટ્સ ઓફ સ્ટીરોઇડ્સ, જે તમને ઊંઘમાં પણ કોઈ પૂછે તો તમને ખબર હોવી જોઈએ. સ્ટીરોઇડ્સના સાઇડ ઇફેક્ટ શું છે? ઇમ્યુનોસપ્રેશન, હાઇપરગ્લાયસેમિયા, ઓસ્ટિયોપોરોસિસ અને ડિલેડ વુન્ડ હીલિંગ. આ ખબર જ હોવી જોઈએ. આ સ્ટીરોઇડ્સના લીધે આ વસ્તુ થાય જ. ઓકે, સો ધેટ વોઝ ઓલ અબાઉટ સ્ટીરોઇડ્સ. હવે થાઇરોઇડ હોર્મોન્સ જોઈએ. થાઇરોઇડ હોર્મોન, એમાં પણ રિપ્લેસમેન્ટ. થાઇરોઇડ હોર્મોન રિપ્લેસમેન્ટ ક્યારે કરવું પડે આપણે? જ્યારે હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ. જ્યારે કોઈ પર્સનના થાઇરોઇડ હોર્મોન સફિશિયન્ટ નથી, એનું થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ બરાબર થાઇરોઇડ હોર્મોન પ્રોડ્યુસ જ નથી કરતું, તો આપણે એને બહારથી જ આલવા પડશે. સો ધેટ ઇઝ થાઇરોઇડ હોર્મોન રિપ્લેસમેન્ટ. એનું નેમ શું છે? લીવોથાઇરોક્સિન. જે તમે કોમનલી યુઝ કરો છો, જેટલા બી થાઇરોઇડ વાળા મેડિક પર્સન્સ હોય એમની તમે જોઈ હશે. એ હા, લીવોથાઇરોક્સિનના ડોઝેજ અલગ અલગ હોય, કેટલું એને જરૂર છે એના અકોર્ડિંગ, પણ લીવોથાઇરોક્સિન ઇઝ ધ થાઇરોઇડ હોર્મોન રિપ્લેસમેન્ટ ડ્રગ. એ લીવોથાઇરોક્સિન જ ડ્રગ આપે. ક્યારે આપણે આપીએ? તો હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ ક્લાયન્ટને થાઇરોઇડ હોર્મોન્સ પ્રોપર છે નહીં, ધેટ્સ વાય. એક્શન શું છે? તો એ રિપ્લેસ કરે છે થાઇરોઇડ હોર્મોનને. તમે બહારથી જ આપ્યું, ધેટ ઇઝ ધ મેઇન એક્શન. એની બોડી નથી સિક્રેટ કરતી, તો તમે બહારથી આપ્યું. જે ક્લાયન્ટ થાઇરોઇડ હોર્મોન રિપ્લેસમેન્ટ લેતા હોય, એટલે સ્પેસિફિકલી લીવોથાઇરોક્સિન મેડિકેશન લેતા હોય, નર્સિંગ કન્સિડરેશન શું ધ્યાન રાખવાનું? ટેક એવરી ડે
એટ અ સેમ ટાઈમ એન્ડ ઓન એમ્પ્ટી સ્ટમક. તમને ખબર હશે તો જે લિવોથાયરોક્સિન મેડિકેશન્સ હોય એ બધા ક્લાયન્ટ ક્યારે લે છે? મોર્નિંગમાં. અર્લી Morning મોર્નિંગમાં, માં લે એમ્પ્ટી સ્ટમક. યસ. તો આને એમ્પ્ટી સ્ટમક જ લેવાય. તમે ખાધા પછી ના લઈ શકો અને ડેલી લેવી પડે. એવું નહીં કે આજે નથી લેવી ચાલશે. નો, યુ હેવ ટુ ટેક ધીસ મેડિકેશન્સ ડેલી એન્ડ એટ ધ સેમ ટાઈમ. રોજ ક્લાયન્ટ 7 વાગે લેતું હોય અર્લી મોર્નિંગ તો રોજ 7 વાગે જ લેવાય. એક દિવસ 7 વાગે, એક દિવસ 8 વાગે. ફોર એક્ઝામ્પલ સન્ડે છે, આજે લેટ ઉઠવાનું છે, લેટ બ્રેકફાસ્ટ કરવાનું છે, બ્રેકફાસ્ટ 10 વાગે કરવાનું છે, તો હું 9 વાગે મેડિકેશન લઉં એવું ના ચાલે. સેમ ટાઈમ પર જે રેગ્યુલરલી લેતા હોય એ રીતે લેજ તો જ એ મેડિકેશન્સ પ્રોપરલી બોડીમાં વર્ક કરે. હોર્મોન્સ કેવું એના રેગ્યુલર ટાઈમે સિક્રેટ થતા હોય તો મેડિકેશન્સ બી એવી રીતે જ લેવી પડે કે જેના રેગ્યુલર ટાઈમે સિક્રેટ થાય. સો એવરી ડે સેમ ટાઈમ અને એમ્પ્ટી સ્ટમકે લેવાની. આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, પેશન્ટને સમજાવવાનું. સેપરેટ ફ્રોમ અધર મેડિકેશન્સ. આ મેડિકેશન્સ લો તો બીજી મેડિકેશન તરત નહીં લેવાની. મિનિમમ 1 અવર ઓર 2 અવરનો બ્રેક રાખવાનો. બીજી મેડિકેશન આની જોડે આપો તો એ મેડિકેશનની અસર ઓછી થઈ જાય. સો મેક શ્યોર કે યુ પેશન્ટ સેપરેટલી રહેતું હોય બીજા મેડિકેશન. એટલે જ્યારે લિવોથાયરોક્સિન મેડિકેશન લે ત્યારે બીજી કોઈ મેડિકેશન નહીં લેવાની. બીજી મેડિકેશન પછી લેવાની, કલાક પછી લેવાની. ડોન્ટ સ્ટોપ ટેકિંગ એબ્રપ્ટલી. ક્લાયન્ટ રેગ્યુલરલી લિવોથાયરોક્સિન લે છે અને સડનલી બંધ નહીં કરવાની. સડનલી બંધ કરશે તો શું થશે? વધારે ઓછું થાઇરોઇડ. યસ, વધારે હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ થાય તો કઈ કન્ડિશન હતી? હા, એ બરાબર. પણ આપણે જોયું હતું કે હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ નું વર્સ ફોર્મ કયું હતું? ભૂલી ગયા બધા. એન્ડોક્રાઇન પતી ગયું. હવે શું યાદ રાખવાનું? રાત ગઈ બાદ. મેક્સ મેક્સેડીમા કોમા. યસ. તો એ સિવિયર ફોર્મ ઓફ હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ છે. તો ક્લાયન્ટને સડનલી બંધ કરી દેશે તો સડનલી થાઇરોઇડ હોર્મોન ડ્રોપ થઈ જશે. તો હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ વર્સ થઈ જાય તો એ મેક્સેડીમા કોમા એ કન્ડિશન છે કે એ સિવિયર વર્સ ફોર્મ ઓફ હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ છે. તો એવું થઈ શકે છે. તો મેક શ્યોર કે ક્લાયન્ટ સડનલી સ્ટોપ ના કરી દે. નેક્સ્ટ હવે જે મેડિકેશન્સ આવશે એ એન્ટી થાઇરોઇડ મેડિકેશન્સ છે કે જ્યારે થાઇરોઇડ હોર્મોન બહુ જ વધારે હોય તો આપણે એને ઓછું કરવાનું છે. તો એના માટે કઈ મેડિકેશન્સ આપી શકીએ છીએ આપણે? તો આયોડીન આપી શકીએ છીએ. દેટ ઇઝ લ્યુગોલ્સ સોલ્યુશન. લ્યુગોલ સોલ્યુશન એ જે ફોર્મ છે એમાં આયોડીન વધારે હોય છે, એ આપી શકીએ છીએ. રેડિયો એક્ટિવ આયોડીન આપી શકીએ છીએ. જે થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ છે ને એને જ ડિસ્ટ્રોય કરી દેશે. એટલે પછી બરાબર થાઇરોઇડ સિક્રેટ જ ના થાય. થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ જ ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય તો થાઇરોઇડ હોર્મોન બી વધારે સિક્રેટ ના થાય. એટલા માટે મેથીમેઝોલ અને પ્રોપાઇલ થિયોયુરેસિલ, એને પીટીયુ પણ કહેવાય છે. કદાચ એક્ઝામમાં એવું લખ્યું હોય પીટીયુ તો યુ હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે એ પ્રોપાઇલ થિયોયુરેસિલ છે, એન્ટી થાઇરોઇડ મેડિકેશન્સ છે. સો ધીસ આર ધ એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ એન્ટી થાઇરોઇડ મેડિકેશન્સ. ક્યારે આપીએ? કે જ્યારે હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ હોય ત્યારે થાઇરોઇડ હોર્મોન બહુ વધારે છે, આપણે એને ઓછું કરવાનું છે. એ કેવી રીતે વર્ક કરે છે? So it reduces the size and vascularity of thyroid gland or kills the thyroid gland. આ બધી જ મેડિકેશન શું કરે? થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડની સાઇઝ નાની કરી દેશે, એની વેસ્ક્યુલારિટી ઓછી કરી દેશે. થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડને બ્લડ સપ્લાય જ નહીં મળે તો એ ફંક્શન જ નહીં કરી શકે. ઓર થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ્સના જે સેલ્સ હોય એને જ ડેમેજ કરી દે તો થાઇરોઇડ હોર્મોન જ સિક્રેટ ના થાય. ટુ ડિક્રીઝ ધ અમાઉન્ટ ઓફ T3 અને T4. કેમ? બીકોઝ T3 અને T4 વધી જાય તો શું થાય? એન્ટીબોડીઝ છે. T3 T4 શું છે? હોર્મોન છે થાઇરોઇડ. હોર્મોન્સ છે થાઇરોઇડના. ટ્રાઇઆયોડોથાઇરોનિન અને થાઇરોક્સિન, આ બધા હોર્મોન્સ છે. એ ઇન્ક્રીઝ થાય તો શું થાય? TSH લેવલ ઓછું થશે. યસ, TSH લેવલ ઓછું થઈ જશે. તો અગેન એ હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ કરશે. તો આ મેડિકેશન શું કરે છે? T3 અને T4 ના અમાઉન્ટને જ ઓછું કરી દે છે. એટલે હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ રિવર્સ થઈ જાય છે, ઓછું થાય છે. કે હોર્મોન્સ જ નથી તો એ કંટ્રોલમાં રહેશે. નર્સિંગ કન્સિડરેશન શું ધ્યાન રાખવાનું? મોનિટર ફોર સાઇન એન્ડ સિમ્પટમ્સ ઓફ હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ. ઓવર મેડિકેશન થઈ જાય, ઓવરલી T3 T4 ઓછું થઈ જશે તો હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ થઈ જશે. જસ્ટ લાઈક ડાયાબિટીસમાં કેવું તમે ઇન્સ્યુલિન વધારે આપી દો તો ગ્લુકોઝ કેવું ઓછું થઈ જાય છે, તો આમાં પણ એવું થાય કે આ મેડિકેશન વધારે જતી રહે તો હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ થઈ જાય. તો તમારે ખાલી એ જ મોનિટર કરવાનું છે, એ ધ્યાન રાખવાનું છે. ઓકે, નેક્સ્ટ છે પેરાથાઇરોઇડ મેડિકેશન્સ. પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોનનું કામ શું છે?
કેલ્શિયમને રેગ્યુલેટ કરવા. કેલ્શિયમને રેગ્યુલેટ કરવાનું બ્લડની અંદર. સો આપણે બ્લડની અંદર કેલ્શિયમ ઓછું થઈ ગયું છે, તો એને વધારવા માટે કઈ મેડિકેશન્સ આપી શકીએ? ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ સીરમ કેલ્શિયમ કઈ મેડિકેશન આપી શકીએ? તો કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ, કેલ્શિયમ ગ્લુકોનેટ એન્ડ કેલ્શિયમ લેક્ટેટ. આ 3 મેડિકેશન્સ છે જે કેલ્શિયમ ઇન્ક્રીઝ કરશે બ્લડની અંદર. તો આ મેડિકેશન આપણે આપી શકીએ છીએ. વિટામિન ડી આપી શકીએ છીએ. વિટામિન ડી એટલે કેલ્સીટ્રાયોલ, એ જે સેશેટ હોય છે, ફોર્મ્સ હોય છે, તો એ બધું આપણે આપી શકીએ. તો એના લીધે અલ્ટિમેટલી બ્લડની અંદર કેલ્શિયમ ઇન્ક્રીઝ થશે. કેલ્શિયમ બહુ જ વધારે થઈ ગયું છે, પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન ઓછો સિક્રેટ થાય છે. સો કેલ્શિયમ બહુ જ વધારે છે બ્લડની અંદર, કેલ્શિયમ વધારે છે, કેલ્શિયમ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયું છે. તો કઈ એવી મેડિકેશન્સ આપી શકીએ કે જે બ્લડનું સીરમનું કેલ્શિયમ ઓછું કરી શકે? સો આપણે જોયું હતું બિસફોસ્ફોનેટ્સ છે, એ કેલ્શિયમ ઓછું કરશે. બિસફોસ્ફોનેટ ડ્રગ્સ કેવી રીતે ખબર પડશે? તો એનું જે સફિક્સ છે એ ડ્રોનેટ છે. એલેન્ડ્રોનેટ, રિસ્ડ્રોનેટ, ડ્રોનેટ વાળી મેડિકેશન આવે તો સમજી જવાનું કે આ શું કરશે? બોડીની અંદરથી કેલ્શિયમ ઓછું કરી દેશે, કેલ્શિયમ ઓછું કરી દે. બિસફોસ્ફોનેટ છે જે કેલ્શિયમ ઓછું કરવા માટે આપણે આપીએ છીએ. અને બીજું છે કેલ્સીટોનિન. કેલ્સીટોનિન પણ કેલ્શિયમ ઓછું કરવા માટે આપણે આપીએ છીએ. બ્લડની અંદર કેલ્શિયમ બહુ વધી જાય તો આપણે કેલ્સીટોનિન મેડિકેશન્સ આપીએ છીએ. સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ પેરાથાઇરોઇડ મેડિકેશન. એનું ડિટેલમાં આપણે જવાની જરૂર નથી. કેલ્શિયમ ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે કઈ મેડિકેશન્સ આપીએ છીએ? કેલ્શિયમ ડિક્રીઝ કરવા માટે કઈ મેડિકેશન્સ આપીએ છીએ? તો કેલ્શિયમ ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે વિટામિન ડી અને બધી કેલ્શિયમની મેડિકેશન્સ આપીએ છીએ. કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ, કેલ્શિયમ ગ્લુકોનેટ, કેલ્શિયમ લેક્ટેટ અને કેલ્સીટ્રાયોલ. આ બધી મેડિકેશન બ્લડની અંદર કેલ્શિયમને ઇન્ક્રીઝ કરશે. કેલ્શિયમ બહુ વધી ગયું છે, ઓછું કરવા માટે આપણે શું કરીશું? તો બિસફોસ્ફોનેટ્સ આપીશું. ખબર કેવી રીતે પડશે કે આ બિસફોસ્ફોનેટ્સ છે? એ બધા મેડિકેશન્સનું સફિક્સ શું છે? ડ્રોનેટ. ડ્રોનેટ. તો એલેન્ડ્રોનેટ, રિસ્ડ્રોનેટ, આ બધી મેડિકેશન્સ બ્લડની અંદરથી કેલ્શિયમ ઓછું કરે છે. કેલ્સીટોનિન એ પણ બ્લડની અંદરથી કેલ્શિયમ ઓછું કરશે. તો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ પેરાથાઇરોઇડ મેડિકેશન. નેક્સ્ટ છે પોસ્ટિરિયર પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ હોર્મોન્સ. પોસ્ટિરિયર પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ્સ કયા બે હોર્મોન સિક્રેટ કરે છે? એન્ટી ડાયુરેટિક હોર્મોન્સ અને ઓક્સિટોસિન. આ બે હોર્મોન પોસ્ટિરિયર પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ સિક્રેટ કરે છે. So let's see first anti-diuretic hormone. Anti-diuretic hormone ના એક્ઝામ્પલ શું છે? તો વેઝોપ્રેસિન, ડેસ્મોપ્રેસિન. તો જે પ્રેસિન છે, જ્યાં આગળ પ્રેસિન દેખાય એ બધા એડીએચ હોર્મોન્સ છે. જ્યારે તમે બ્લેસિક્સ વધારે આપી દો ને ત્યારે પણ તમે આ એઝ અ એન્ટીડોટ આપી શકો છો. ડાયુરેસિસ વધી ગયું છે તો તમારે એને સ્ટોપ કરવું છે તો તમે વેઝોપ્રેસિન, ડેસ્મોપ્રેસિન આપી શકો છો. એ ડાયુરેસિસ બંધ કરશે, એન્ટી ડાયુરેસિસ કરશે. તો પ્રેસિન વાળા જે ડ્રગ્સ છે બધા એડીએચ હોર્મોન્સ છે. ક્યારે આપણે આપીએ છીએ ક્લાયન્ટને? ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડસમાં આપીએ છીએ. વોટ ઇઝ ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડસ? જેમાં એડીએચ ઓછું થઈ જાય. યસ, ડાયાબિટીક ઇન્સિપિડસ એક એવી કન્ડિશન છે કે જેમાં એડીએચ હોર્મોન ઓછું થઈ જશે. એડીએચ હોર્મોન ઓછું થઈ જાય તો શું થાય ક્લાયન્ટને? લેટ ધ ન્યૂ સ્ટુડન્ટ સ્પીક. એડીએચ ઓછું થઈ ગયું છે, બોડીની અંદર એડીએચ છે નહીં, તો શું થશે? ડ્યુ ટુ રિલેટેડ ટુ યુરિન ફ્લુઇડ. ઓછું થઈ ગયું. યુરિનની અંદર પોટેશિયમ રિલેટેડ ટુ યુરિન. એડીએચ એન્ટી ડાયુરેટિક હોર્મોન શું કરે? એનું નામ શું સજેસ્ટ કરે છે? હા, તો શું થશે? સોડિયમ આઈ એમ જસ્ટ ટોકિંગ અબાઉટ રિલેટેડ ટુ યુરિન. ડાયુરેટિક શું કરે? ડાયુરેસિસ શું થાય? ડાયુરેસિસ એટલે શું? ડાયુરેસિસ શું કરે? યુરિનને શું કરે? યુરિન પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરે કે ડિક્રીઝ કરે? ઇન્ક્રીઝ ઇન્ક્રીઝ કરશે. યસ, ડાયુરેસિસના લીધે યુરિન પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ થાય છે. તો એન્ટી ડાયુરેસિસના લીધે શું થશે? ડિક્રીઝ થશે. તો બધું યુરિન ક્યાં જશે? યુરિન પ્રોડક્શન નથી થતું તો ક્યાં રહે છે? ફ્લુઇડ બધું બહાર નથી જતું તો ક્યાં જશે? બોડીમાં. યસ. સો આમાં એવું કે છે કે એન્ટી ડાયુરેટિક હોર્મોન ઓછું થઈ જાય. જે ડાયાબિટીક ઇન્સિપિડસ છે એમાં એન્ટી ડાયુરેટિક હોર્મોન ઓછું છે તો શું કરશે? ઓછું છે તો બોડી વધારે બહાર કાઢે. હા, એન્ટી ડાયુરેટિક હોર્મોન બોડીમાં રાખે ફ્લુઇડ, પણ એ ઓછું છે તો યુરિન પ્રોડક્શન વધ્યા જ કરશે. તો ડાયાબિટીક ઇન્સિપિડસ એક એવી કન્ડિશન છે કે જેમાં ક્લાયન્ટને બહુ જ બધું યુરિન પ્રોડક્શન થશે. નેક્સ્ટ છે શોક. શોક એટલે કયો શોક? હાઇપોવોલેમિક.
હાઇપોવોલેમિક શોક કે જેમાં ફ્લુઇડની જરૂર છે, ક્લાયન્ટનું વોલ્યુમ ઓછું છે, તો તમે એન્ટી ડાયુરેટિક હોર્મોન આપશો તે બધું જ ફ્લુઇડ ભરી રાખશે બોડીમાં, યુરિન નહીં થવા દે. તો આ બધી મેડિકેશન શોકમાં પણ આપી શકીએ છીએ, જે ફ્લુઇડનું વોલ્યુમ વધારે બોડીમાં. તો ડાયાબિટીક ઇન્સિપિડસ અને શોકમાં એડીએચ કન્ડિશન્સ વધી જાય, એડીએચ હોર્મોન વધી જાય, એ કઈ કન્ડિશન છે? CH syndrome. યસ, સિડ્સ. એમાં સિન્ડ્રોમ ઓફ ઇનઅપ્રોપ્રિએટ ડાયુરેટિક હોર્મોન્સ, એમાં એડીએચ નું સિક્રેશન્સ વધી જાય છે અને આમાં એડીએચ નું સિક્રેશન્સ ઓછું થઈ જાય છે. એક્શન, એન્ટી ડાયુરેટિક હોર્મોન કેવી રીતે વર્ક કરે છે? તો ઇટ કોઝિસ ધ બોડી ટુ રિટેન ધ વોટર, ઇન્ક્રીઝિંગ ધ બ્લડ વોલ્યુમ, ડિક્રીઝિંગ ધ યુરિન આઉટપુટ એન્ડ ઇન્ક્રીઝિંગ ધ બીપી. એ એન્ટી ડાયુરેટિક હોર્મોન નું કામ શું છે? આ જે છે એ શું કરશે કે બોડીના અંદર ફ્લુઇડને રિટેન કરી રાખવાનું એનું કામ છે. યુરિનને પ્રોડ્યુસ ના થવા દે. બ્લડ વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ કરે, ફ્લુઇડ બોડીમાં જ ભરેલું રહે તો બ્લડ વોલ્યુમ કેવું થાય? ઇન્ક્રીઝ થાય. બ્લડ વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ થાય તો શું થાય? બીપી પણ ઇન્ક્રીઝ થાય. અને યુરિન જ નથી નીકળવા દેતું તો યુરિન આઉટપુટ કેવું થઈ જાય? ડિક્રીઝ થઈ જાય. તો એન્ટી ડાયુરેટિક હોર્મોનનું કામ શું છે કે યુરિન પ્રોડક્શન ઓછું કરવું અને બોડીની અંદર ફ્લુઇડને વધારવું. નર્સિંગ કન્સિડરેશન શું ધ્યાન રાખવાનું? મોનિટર બીપી એન્ડ યુરિન આઉટપુટ. બીપી પણ મોનિટર કરવાનું, બહુ ઓવરલી ના વધી જવું જોઈએ, અને યુરિન આઉટપુટ પણ ડિક્રીઝ કરવાનું. એન્યુરિયા ના થઈ જાય, યુરિન આઉટપુટ એકદમ જ બંધ ના થઈ જાય. ઓછું થાય તો એનો વાંધો નથી, પણ બંધ થઈ જશે ઇટ્સ અગેન અ પ્રોબ્લેમ. સો મોનિટર બીપી એન્ડ યુરિન આઉટપુટ. જ્યારે પણ એન્ટી ડાયુરેટિક હોર્મોન મેડિકેશન ચાલતી હોય, વેસ્મોપ્રેઝિન, વેઝોપ્રેસિન ઓર ડેસ્મોપ્રેસિન, તો એ વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. અન્ડરસ્ટુડ? યસ, ઓકે. Yes. નેક્સ્ટ છે ઓક્સિટોસિન, જે પોસ્ટીરિયર પિટ્યુટરી બીજું ગ્લેન્ડ છે જે બીજું હોર્મોન સિક્રેટ કરે છે, ધેટ ઇઝ ઓક્સિટોસિન. રહેવા દો, વાંધો નહીં. ઓક્સિટોસિન, સો ઓક્સિટોસિન ખબર કેવી રીતે પડશે? તો એમાં એનું ઓક્સિટોસિન છે, તો જે સીન છે, ટોસિન ઓર સીન, એ જ તમને સફિક્સમાં જોવા મળશે. સો પિટોસિન છે, ઓક્સિટોસિન છે, એમાં એક અલગ એક્ઝામ્પલ છે ધેટ ઇઝ કાર્બોપ્રોસ્ટ. પણ નોર્મલી બીજા બધા જે મેડિકેશન હશે એમાં તમને ટોસિન જોવા મળશે, ટોસિન, જસ્ટ લાઈક ઓક્સિટોસિન. ટોસિન જોવા મળશે. તો કાર્બોપ્રોસ્ટ, પિટોસિન, ઓક્સિટોસિન, આ બધા જે ડ્રગ્સ છે એ ઓક્સિટોસિન હોર્મોનના જ ફોર્મ્સ છે. કયા પેશન્ટને આપણે આપી શકીએ છીએ? તો ઇન્ડક્શન ઓફ લેબર. એનો મતલબ શું? આપણે લીવર જાતે ઇન્ડ્યુસ કરાવીએ. લેબર ને લેબર કરાવવું. નથી કરતું. બીકોઝ ઓક્સિટોસિન નું કામ શું છે? શું કરે? કોન્ટ્રાક્શન વધારે. કોન્ટ્રેક્શન્સ વધારે. તો આપણે લેબર કરાવવું જ છે. 9 મંથ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે ફિમેલને, તો હવે આપણે ઇન્ડ્યુસ કરાવવું છે લેબરને, ત્યારે આપણે ઓક્સિટોસિન મેડિકેશન્સ આપી શકીએ છીએ. એન્ડ વોટ ઇઝ પીપીએચ? પોસ્ટપાર્ટમ. પોસ્ટપાર્ટમ હેમરેજ. પાર્ટમ હેમરેજ. પોસ્ટપાર્ટમ હેમરેજને આપણે બંધ, એ બ્લીડિંગને સ્ટોપ કરવા માટે આપણે મસલને કોન્ટ્રેક્શન કરાવીશું તો બ્લીડિંગ સ્ટોપ થશે. તો જ્યારે પીપીએચ થઈ જાય ત્યારે પણ આપણે ઓક્સિટોસિન આપીએ છીએ. એક્શન શું છે, કેવી રીતે વર્ક કરે છે ઓક્સિટોસિન? તો ઇટ સ્ટિમ્યુલેટ્સ ધ યુટ્રાઇન સ્મૂથ મસલ, કોઝિંગ ઇટ ટુ કોન્ટ્રેક્ટ. યુટ્રસના જે સ્મૂથ મસલ્સ છે ને એમને સ્ટિમ્યુલેટ કરે છે, એના લીધે કોન્ટ્રેક્શન થાય. કોન્ટ્રેક્શન થાય તો ડિલિવર બી થઈ જાય અને પીપીએચ હોય તો પણ બંધ થઈ જાય. નર્સિંગ કન્સિડરેશન શું ધ્યાન રાખવાનું? જ્યારે પણ તમે ઓક્સિટોસિન ચાલુ કરો ત્યારે મેઇનલી કોન્ટ્રેક્શન્સને મોનિટર કરવાના. કોન્ટ્રેક્શનનો ટોન કેવું છે, એની ટોનિસિટી, એની કેટલા ડ્યુરેશનમાં આવે છે, એનું ઇન્ટરવલ શું છે, એની સ્ટ્રેન્થ શું છે, બધું તમારે મોનિટર કરવું પડે. તો કોન્ટ્રેક્શન્સ ખાસ મોનિટર કરવાના. ફીટસને બી ખાસ મોનિટર કરવાનું, બીકોઝ જ્યારે જ્યારે કોન્ટ્રેક્શન્સ થાય એટલો પીરિયડ માટે, એટલા સેકન્ડ્સ માટે ફીટસને બ્લડ સપ્લાય સ્ટોપ થઈ જાય. કોન્ટ્રેક્શન આવ્યું, ફીટસને બ્લડ સપ્લાય સ્ટોપ થયું, પાછું રિલેક્સ થયું, ફરી કોન્ટ્રેક્ટ થયું, ફરી ફીટસને બ્લડ સપ્લાય સ્ટોપ થયું. કોન્ટ્રેક્શન કન્ટિન્યુઅસલી આયા જ કરશે, બ્રેક જ નહીં પડે, તો ફીટસને લોંગ ટર્મથી બ્લડ સપ્લાય નહીં મળી રહે તો ફીટસને ડેમેજ થઈ શકે છે. તો ફીટસને બી મોનિટરિંગ કરવું પડે ઓક્સિટોસિન આપો ત્યારે. તમને એવું લાગે કે કોન્ટ્રેક્શન્સ બહુ વધી ગયા છે તો ઓક્સિટોસિનની જે ડ્રીપ હોય એ તમારે સ્ટોપ કરવી પડે. આ બધું જ આપણે ઓબીજીમાં સ્ટડી કરીશું. સો ફીટસનું મોનિટરિંગ કરવાનું. બોર્ન મધર કોન્ટ્રેક્શન્સ વિલ બી મોર પેઇનફુલ. મધરને પહેલેથી જ વોર્ન કરવાની કે કોન્ટ્રેક્શન્સ આવશે એ બહુ જ પેઇનફુલ હશે. એન્ડ મોનિટર બ્લડ પ્રેશર, હાર્ટ રેટ, ગ્લુકોઝ અને પોટેશિયમ.
બીકોઝ બધું જ ઓલ્ટર થઈ જશે. બ્લડ પ્રેશર, હાર્ટ રેટ બી વધી જાય મધરની, બ્લડ ગ્લુકોઝ બી એનર્જી યુટિલાઇઝ થશે તો એ પણ એબનોર્મલ થઈ જશે. પોટેશિયમ બી, સેલ્સ ડેમેજ થાય એટલે પોટેશિયમ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય. તો આ બધું જ મોનિટર કરવાનું. તો જ્યારે પણ ઓક્સિટોસિન આપો ત્યારે કોન્ટ્રેક્શન્સ મોનિટર કરવાના, ફીટસ મોનિટર કરવાનું, મધરને વોર્ન કરવાની, બીપી, હાર્ટ રેટ, ગ્લુકોઝ, પોટેશિયમ બધું જ મોનિટર કરવાનું. Okay. So that was all about posterior pituitary hormone. નેક્સ્ટ છે ડાયાબિટીસ. ડાયાબિટીસમાં બે જ હતા, ઇન્સ્યુલિન અને ઓરલ હાઇપોગ્લાયસેમિક એજન્ટ્સ. ડુ વોન્ટ ટુ ટેક 5 મિનિટ બ્રેક કે હું પતાઈ દઉં? No, ma'am, continue. બતાવી No, દો Okay. ma'am. Okay. So let's complete this. ઇન્સ્યુલિન. સો આ ટેબલ તમારા માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ ટેબલ તમારે યાદ રાખવું પડશે. આના રિલેટેડ ક્વેશ્ચન્સ પૂછાય છે આ ટેબલ રિલેટેડ. સો ઇન્સ્યુલિનના બી ટાઈપ્સ છે, જેમ આપણે જોયા બીટા બ્લોકર્સ એન્ડ એન્ટાગોનિસ્ટ જે હતા, બીટા એડ્રીનર્જિક એન્ટાગોનિસ્ટના ટાઈપ્સ હતા, સ્ટીરોઇડ્સના ટાઈપ્સ હતા, એવી રીતે ઇન્સ્યુલિનના પણ ટાઈપ્સ છે. રેપિડ એક્ટિંગ, શોર્ટ એક્ટિંગ, ઇન્ટરમીડિયેટ એક્ટિંગ અને લોંગ એક્ટિંગ. દરેક વખતે એક 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 ટાઈપ વધતી જાય છે. પહેલા શોર્ટ એક્ટિંગ, લોંગ એક્ટિંગ જોયું, પછી શોર્ટ એક્ટિંગ, ઇન્ટરમીડિયેટ ને લોંગ એક્ટિંગ જોયું, હવે રેપિડ એક્ટિંગ એક એક્સ્ટ્રા એડ થઈ ગયું. તો ટેલ મી વોટ ઇઝ રેપિડ એક્ટિંગ, શોર્ટ એક્ટિંગ, ઇન્ટરમીડિયેટ એક્ટિંગ અને લોંગ એક્ટિંગ? તરત જ એક્ટ કરે રેપિડ એક્ટ. યસ, સડનલી એક્ટ કરે, ધેટ ઇઝ રેપિડ એક્ટિંગ. શોર્ટ એક્ટિંગ એટલે થોડી વાર શોર્ટ લાગશે. ડ્યુરેશન ઓફ. રેપિડ કરતા થોડોક વધારે ટાઈમ, પણ તો બી થોડું ફાસ્ટ છે. ઇન્ટરમીડિયેટ એક્ટિંગ એટલે શોર્ટ કરતા વધારે, લોંગ કરતા ઓછું. ઓછું. યસ, શોર્ટ કરતા વધારે ટાઈમ લે છે એક્ટ કરવામાં, અને લોંગ કરતા ઓછો ટાઈમ લે છે. અને લોંગ એક્ટિંગ એટલે એને ટાઈમ વધારે લાગે છે. સો એના જેનેરિક નેમ્સ છે. આપણે જેનેરિક નેમ્સ એટલે જે ડ્રગના નેમ હોય. એમિસેટ એ બ્રાન્ડ નેમ કહેવાય, ઓન્ડેન્સેટ્રોન એ એનું ડ્રગ નેમ, જેનેરિક નેમ કહેવાય. સો રેપિડ એક્ટિંગ કયા ઇન્સ્યુલિન રેપિડ એક્ટિંગ છે? તો ઇન્સ્યુલિન એસ્પાર્ટ, ઇન્સ્યુલિન લિસ્પ્રો જે છે ને એ બધા રેપિડ એક્ટિંગ છે. ઇન્સ્યુલિન એસ્પાર્ટને છે ને 15 મિનિટ્સનો ટાઈમ લાગે. ઓનસેટ એટલે તમે એને ઇન્સ્યુલિન આપશો એના 15 મિનિટ્સમાં એનું વર્ક ચાલુ કરી દેશે. ઓનસેટ એનું 15 મિનિટ છે. પીક ક્યારે હશે? સો 1 to 3 અવર્સ હશે ને, એ ઇન્સ્યુલિન આપ્યાના 1 થી 3 કલાક પર એની ઇફેક્ટ એકદમ પીક પર હશે. ત્યારે બ્લડ ગ્લુકોઝ એકદમ ઓછું હશે ક્લાયન્ટનું. તો એની પીક ઇફેક્ટ 1 to 3 અવર્સમાં જોવા મળે છે. ડ્યુરેશન, આ ઇન્સ્યુલિન એસ્પાર્ટ તમે આપો તો એ બ્લડની અંદર 3 થી 5 કલાક સુધી જે ગ્લુકોઝ છે એને રેગ્યુલેટ કર્યા કરે, ગ્લુકોઝને વધવા ના દે. 3 થી 5 કલાક સુધી એ અસર કર્યા કરે. So that is the duration. Insulin aspart onset 15 minutes, peak 1 to 3 hours અને duration 3 to 5 hours. ઇન્સ્યુલિન લિસ્પ્રો છે, જે અગેન રેપિડ એક્ટિંગ ઇન્સ્યુલિન છે. એને ઓનસેટ 15 મિનિટ્સ છે. એનું પીક ક્યારે હોય? તો 30 to 90 મિનિટ્સમાં એનું પીક પર હોય. એની જે અસર જે છે, હાઇપોગ્લાયસીમિયા કરવાની જે અસર છે, એ 3 to 90 મિનિટ, 30 to 90 મિનિટ્સમાં પીક પર હશે. અને એનું ડ્યુરેશન શું છે? તો 5 કલાક સુધી એ બ્લડ ગ્લુકોઝને મેન્ટેન કર્યા કરે, એ ઓછું રાખે. 5 કલાક સુધી એની અસર જોવા મળે. આના એક્ઝામ્પલ્સ કયા છે? તમે કોઈને ખબર હોય તો તમે જે રેગ્યુલરલી યુઝ કરતા હશો, ઇન્સ્યુલિન પેન, હા, હ્યુમાલોગ, નોવોલોગ, એવા નામ સાંભળ્યા છે? ઇન્સ્યુલિન પેનમાં જોયા છે? Yes. નોમોલોગ નથી જોયા? કોઈ પેશન્ટને ઇન્સ્યુલિન, કયા કયા ટાઈપના ઇન્સ્યુલિન પેનના નામ વાંચેલા છે? પેશન્ટ લઈને આવતા ઇન્ટર્નશિપ ડ્યુરિંગ. પણ તમે આમ જોયું તો હશે ને કે ઓકે આ કયું ઇન્સ્યુલિન છે, આમ એવી આપી દીધું. હા, પેશન્ટને ઇન્સ્યુલિન આવવાનું છે તો આપી દીધું, પણ એ શું યુઝ કરે છે એવું આમ જોયું નથી કે કયું ઇન્સ્યુલિન યુઝ કરે છે? કેટલા ટાઈપ્સના ઇન્સ્યુલિન જોયા છે એ કહો. વાયલમાં બી આવે છે ને, હા, એ કયું ઇન્સ્યુલિન હોય છે? એક્ટ્રાપીડ, ઓકે, હ્યુમન એક્ટ્રાપિડ ઇન્સ્યુલિન, HAI. એના સિવાય બીજું કોઈ જોયું છે? મિક્સટાર્ડ કરીને બી કંઈક સમથિંગ, મિક્સચાર્ડ જોયું પછી છે. લેન્ટસ કરીને બી એક લેન્સેટ કરીને આવે છે. લેન્ટસ, ઓકે, હા, એ 3. સો જે હ્યુમાલોગ, નોવોલોગ છે ને, એ રેપિડ એક્ટિંગ ઇન્સ્યુલિન છે. ક્યારેક તમને ફરી ટાઈમ મળે ત્યારે કોઈ પેશન્ટને ચાલતું હોય તો પેનમાં જોવાનું કે કયું ઇન્સ્યુલિન યુઝ કરે છે. રેપિડ એક્ટિંગ છે, શોર્ટ એક્ટિંગ છે, ઇન્ટરમીડિયેટ કે લોંગ એક્ટિંગ. રેપિડ એક્ટિંગ ઇન્સ્યુલિન છે, એનું જેનેરિક નેમ શું છે? રેગ્યુલર ઇન્સ્યુલિન. આ કયું ઇન્સ્યુલિન? એક્ટ્રાપીડ, યસ, જે આપણે રેગ્યુલરલી આપીએ છીએ. તો રેગ્યુલર ઇન્સ્યુલિન છે એ શોર્ટ એક્ટિંગ ઇન્સ્યુલિન છે.
એનું ઓનસેટ કેટલું છે તો 30 મિનિટ્સ એને લાગે છે વર્ક કરતા. તમે આપો ઇન્સ્યુલિન અને 30 મિનિટ્સમાં એનું કામ કરવાનું એ સ્ટાર્ટ કરી દેશે. તો ઓનસેટ ઇઝ 30 મિનિટ્સ. પીક શું છે તો 2 to 4 અવર્સ પછી એની ઇફેક્ટ એકદમ પીક પર હશે. તો ક્લાયન્ટને જમ્યાના 2 થી 4 કલાક પછી એનું ઇન્સ્યુલિન એટલું બધું હાઈ હશે કે બ્લડ ગ્લુકોઝ લો હશે. અને એનું કેટલું ડ્યુરેશન છે, કેટલા ટાઈમ સુધી અસર કરે છે, 5 to 12 અવર્સ સુધી એની અસર બતાવ્યા કરે છે. 5 to 12 અવર્સ સુધી એ ચાલે. ઇન્ટરમીડિયેટ એક્ટિંગ જે છે દેટ ઇઝ એનપીએચ ઇન્સ્યુલિન. એનું નેમ જ છે એનપીએચ. એ કયું? મિક્સચાર્ડ જે છે ને એ ઇન્ટરમીડિયેટ એક્ટિંગ ઇન્સ્યુલિન છે. એને ઓનસેટ એનો કેટલો છે એને અસર કરતા તમે જુઓ છો આ 15 મિનિટ્સમાં વર્ક કરે છે, આ 30 મિનિટ્સમાં, તો એનાથી થોડોક વધારે ટાઈમ લેશે. એને અસર કરતા 1 to 4 અવર્સ લાગશે નોર્મલી. એનું પીક એબ્ઝોર્પ્શન ક્યારે હશે, પીક પર એની અસર ક્યારે હોય તો 4 to 12 અવર્સ પછી એની એકદમ જે ડ્યુરિંગ બિટવીન 4 to 12 અવર્સમાં એની ઇફેક્ટ એકદમ પીક પર હોય. શુગર એકદમ ડાઉન હશે. અને કેટલા અવર્સ સુધી એ કામ કરી શકે છે તો 10 to 24 પ્લસ 24 કરતા વધારે પણ ત્યાં સુધી એની અસર જોવા જ મળે છે. લાઈક એટલા ટાઈમ સુધી એને બ્લડ ગ્લુકોઝને મેન્ટેન કરી શકે. તો જ્યારે એચઆઈ થી નોર્મલી આપણે એચઆઈ જ આપીએ, પણ એનાથી મોનિટર ના થાય, મેન્ટેન ના થાય ને બ્લડ ગ્લુકોઝ, ત્યારે જ ડોક્ટર મિક્સટ્રાર્ડ લેવાનું કહે છે કે ઓકે એમને મિક્સટ્રાર્ડ ઇન્સ્યુલિન આપો. નેક્સ્ટ છે લોંગ એક્ટિંગ, જેને અસર કરતા વાર લાગશે. લોંગ એક્ટિંગ દેટ ઇઝ ગાર્ગલિન. ગાર્ગલિન એનું જેનેરિક નેમ છે અને આપણે જે નોર્મલી જોઈએ છે લેન્ટસ એ લોંગ એક્ટિંગ ઇન્સ્યુલિન છે. એનો ઓનસેટ કેટલો છે તો 2 to 4 અવર્સ એને કામ કરવામાં ટાઈમ લે છે. 2 to 4 અવર્સ માં એનું ઓનસેટ જોવા મળે છે. એનો પીક છે જ નહીં, એનો કોઈ પીક ટાઈમ નથી. અને એ 24 અવર્સ સુધી બોડીમાં જોવા મળે છે. એટલા માટે જ લેન્ટસ રાત્રે આપીએ છીએ. રાતથી રાત એટલે આજે રાત્રે આપ્યું, 24 કલાક સુધી એ બ્લડમાં રહેશે, શુગરને મેન્ટેન કરશે. પછી નેક્સ્ટ દિવસે રાત્રે આપ્યું. સો એવી રીતે 24 અવર્સ સુધીનું એનું ડ્યુરેશન છે, તો 24 કલાક સુધી એ બ્લડમાં જ રહેશે. તો એટલા માટે એવી રીતે આપવામાં આવે, બીકોઝ એ લોંગ એક્ટિંગ છે. એનું શું કહેવાય કે અસર થતા પણ વાર લાગે, ઓનસેટ પણ વાર લાગે અને લોંગ ટાઈમ સુધી એ વર્ક કર્યા કરે. તો દેટ ઇઝ લોંગ એક્ટિંગ. તો તમને આના પરથી એક ક્વેશ્ચન પૂછશે, ક્લાયન્ટને કેવી રીતની કન્ડિશન છે, તમને ડાયરેક્ટ ક્વેશ્ચનમાં એવું લખ્યું હોય કે ક્લાયન્ટને અત્યારે હાલ જ ઇન્સ્યુલિન આપવાનું છે, તો તમે ઓપ્શનના અકોર્ડિંગ જોશો રેપિડ એક્ટિંગ આપવું પડશે કે શોર્ટ એક્ટિંગ. બંને એક સાથે નહીં હોય, રેપિડ અને શોર્ટ. સો એ રીતે તમારે સિલેક્ટ કરવાના. પણ તમને એ લોકો બ્રાન્ડ નેમ નહીં પૂછે. આ તો મેં જસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે જેથી તમને ખબર પડે કે તમે આ બધા આપેલા છે ઇન્સ્યુલિન, એચઆઈ, મિક્સટ્રાર્ડ, લેન્ટસ, પણ તમને એ લોકો ક્વેશ્ચનમાં જેનેરિક નેમથી જ પૂછશે. તો ખાલી આટલા નેમ યાદ રાખવાના. ઇન્સ્યુલિન એસ્પાર્ટ અને લિસ્પ્રો છે એ રેપિડ એક્ટિંગ છે, રેગ્યુલર ઇન્સ્યુલિન છે એ શોર્ટ એક્ટિંગ છે, ઇન્ટરમીડિયેટ ઇન્સ્યુલિન છે એ એનપીએચ છે, લોંગ એક્ટિંગ છે એ ગાર્ગલિન છે. અને એનું ડ્યુરેશન યાદ રાખવાનું, ઓનસેટ યાદ રાખવાનું. પીકની જરૂર નથી, પીકનો વાંધો નથી આવતો એટલો બધો. પીકના રિલેટેડ એટલા બધા ક્વેશ્ચન્સ નથી જોયા મેં, પણ ઓનસેટ અને ડ્યુરેશન પર એ વધારે પૂછે છે. સો આ ટેબલ તમારે યાદ રાખવું પડશે. તમે ફોટો પાડીને તમારા રૂમ પર લગાવી દો કે ગમે તે, પણ તમને આ યાદ હશે તો તમને ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરશો તો ઈઝી થઈ જશે. તમને ખબર હશે કે ઓકે આ જ ઇન્સ્યુલિનની વાત થાય છે. સો ધીસ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. પછી બીજી વસ્તુ, જ્યારે આપણે એન્ડોક્રાઇન સિસ્ટમ જોયું હતું, કોઈ પણ ક્લાયન્ટને ઇન્સ્યુલિન આલવાનું હોય તો 2 ઇન્સ્યુલિન કમ્બાઈન કરીને આપતા હોય ઇન્જેક્શનમાં. તો કયું ઇન્સ્યુલિન પહેલા આપવાનું ને કયું ઇન્સ્યુલિન પછી લેવાનું? સિરિંજમાં કયું પહેલા લોડ કરવાનું પછી કયું લોડ કરવાનું? રેગ્યુલર પહેલા લોડ કરવાનું. યસ, યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર RN, જે આપણે ભણીએ છીએ એ જ. ફર્સ્ટ રેગ્યુલર લોડ કરવાનું અને ધેન એનપીએચ. એક જ સિરિંજમાં 2 આપણે ભરતા હોય, શોર્ટ એક્ટિંગ અને ઇન્ટરમીડિયેટ એક્ટિંગ, તો પહેલા કયું લોડ કરવાનું? રેગ્યુલર અને ધેન એનપીએચ. ઓકે, મેક શ્યોર ધીસ. RN એવું યાદ રાખવાનું. તો રેગ્યુલર પહેલા, એનપીએચ પછી. ઓકે, સો ધેટ વોઝ ઓલ અબાઉટ ઇન્સ્યુલિન. ઇન્સ્યુલિનનું આટલું જ છે. આ ટેબલ ખાલી તમારે યાદ રાખવાનું છે. આના પરથી જ ઇન્સ્યુલિનના ક્વેશ્ચન્સ પૂછાય છે. તમને ક્વેશ્ચન સિનારિયો હશે કે તમારે કઈ રીતનું ઇન્સ્યુલિન આલવું, ડોક્ટર કયું પ્રિસ્ક્રાઇબ કરશે અને એ કેટલા ટાઈમ સુધી અસર કરશે. ફોર એક્ઝામ્પલ ક્વેશ્ચન એવું હોય કે ક્લાયન્ટને 24 અવર્સ સુધી મેનેજ કરવું છે બ્લડ ગ્લુકોઝ, તો તમે કયું ઇન્સ્યુલિન આપશો? લોંગ એક્ટિંગ, યસ. ગાર્ગલિન ઇન્સ્યુલિન છે એ આપશો. સો એવી રીતે તમારે યાદ રાખવું, એના પરથી એવા ક્વેશ્ચન્સ પૂછાય છે. નેક્સ્ટ છે એન્ટી ડાયાબિટીક એજન્ટ્સ ઓર ઓરલ હાઇપોગ્લાયસેમિક એજન્ટ્સ.
એન્ટી ડાયાબિટીક એજન્ટ્સ પણ કહેવાય અને OHA પણ કહેવાય. સો આ બધી જે ડાયાબિટીસની જે મેડિકેશન્સ આવે છે એ નોટ ઇન્સ્યુલિન. સો એના ક્લાસ છે. જે ઓરલ હાઇપોગ્લાયસેમિક એજન્ટ્સ છે એ 3 ક્લાસિફિકેશન્સમાં ડિવાઇડ છે. સલ્ફોનાઇલ યુરિયા, ડિગ્યુઆનાઇડ્સ અને ઇન્સ્યુલિન સેન્સિટાઇઝર્સ. આ 3 ક્લાસિફિકેશનમાં OHA ડિવાઇડ છે. સલ્ફોનાઇલ યુરિયા શું કરશે? So it triggers the beta cells to release the insulin. એની એક્શન છે, આ જે બધી છે એની એક્શન છે કે સલ્ફોનાઇલ યુરિયા વાળા જે ડ્રગ્સ છે એ શું કરે કે જે આપણા બીટા સેલ્સ છે, ક્યાં હોય બીટા સેલ્સ? પેનક્રિયાસ. પેનક્રિયાસના બીટા સેલ્સની વાત કરે છે. લેંગર હેન્સના જે બધા સેલ્સ હોય ને એ લોકોને ટ્રિગર કરે કે ઇન્સ્યુલિન સિક્રીટ કરો. ઇન્સ્યુલિન સિક્રેશનનું કામ એમનું છે પેનક્રિયાસના સેલ્સ. તો એ લોકો આ સલ્ફોનાઇલ યુરિયા ડ્રગ્સ છે એ પેનક્રિયાસને સ્ટિમ્યુલેટ કરશે ઇન્સ્યુલિન સિક્રીટ કરવા માટે. સલ્ફોનાઇલ યુરિયાસના એક્ઝામ્પલ શું છે? તો ગ્લિમેપ્રાઇડ અને ગ્લાઇબ્યુરાઇડ. ગ્લિમેપ્રાઇડ તમે જોયું હશે, કોઈ બી પેશન્ટ ડાયાબિટીસ વાળી મેડિકેશન લેતું હોય ને તો તમે વાંચ્યું હોય કે કઈ ડ્રગ છે. તો ગ્લિમેપ્રાઇડ યુઝ થતી મેડિકેશન્સ વધારે છે. તો ગ્લિમેપ્રાઇડ, ગ્લાઇબ્યુરાઇડ એ બધા એક્ઝામ્પલ છે સલ્ફોનાઇલ યુરિયાસના. નર્સિંગ કોન્સિડરેશન આપણે શું ધ્યાન રાખવાનું જ્યારે સલ્ફોનાઇલ યુરિયા મેડિકેશન ચાલતી હોય ત્યારે? એડમિનિસ્ટર વિથ or just prior to meals to avoid hypoglycemia. ક્લાયન્ટને મીલના પહેલા કાં તો જસ્ટ આમ ગોળી લઈને તરત જ મીલ આપે, પ્રાયર કાં તો બિફોર, પહેલા જ આ મેડિકેશન્સ આપવાની. જો તમે પછી આપશો તો હાઇપોગ્લાયસેમિયા થઈ શકે છે. તો હાઇપોગ્લાયસેમિયા અવોઇડ કરવા માટે આપણે ખાવાના પહેલા કાં તો તરત જ પહેલા મીલની જોડે આપીએ, આમ તરત જ ગોળી લીધી ને ખાવાનું ખાઈ લીધું, કાં તો મીલના પહેલા આપીએ છીએ આ મેડિકેશન્સ. Instruct the client to consult PHCP before combining with OTC medications, interact with many other medications. ક્લાયન્ટને સમજાવવાનું કે કોઈ બી ઓવર ધ કાઉન્ટર મેડિકેશન્સ જે ઇઝીલી તમને પ્રિસ્ક્રિપ્શન વગર મળી જાય એ કોઈ બી એમનેમ રેન્ડમલી નહીં લઈ લેવાની. બીકોઝ સલ્ફોનાઇલ યુરિયા વાળી જે મેડિકેશન છે બધી બહુ ડ્રગ્સ જોડે ઇન્ટરેક્ટ થાય છે. સો કોઈ પણ મેડિકેશન તમારે લેવી હોય તો પહેલા PHCP જોડે કન્સલ્ટ કરો કે સર મારે આ મેડિકેશન લેવી છે, હું લઈ શકું? પછી જ લેવાની, ડાયરેક્ટલી નહીં લેવાની. So this is all about sulfonyl ureas. એના એક્ઝામ્પલ્સ હતા ગ્લિમેપ્રાઇડ, ગ્લાઇબ્યુરાઇડ. કેવી રીતે વર્ક કરે છે? તો ઇન્સ્યુલિનને સિક્રીટ કરાવે છે, બીટા સેલ્સને સ્ટિમ્યુલેટ કરે છે કે ઇન્સ્યુલિન સિક્રીટ કરે. અને નર્સિંગ કન્સિડરેશન શું ધ્યાન રાખવાનું? સો મીલની જોડે કાં તો મીલની પહેલા લઈ શકીએ છીએ અને ક્લાયન્ટને કહેવાનું ઓટીસી મેડિકેશન્સ PHCP ને કન્સલ્ટ કર્યા વગર નહીં લેવાની. નેક્સ્ટ ક્લાસિફિકેશન છે બિગ્યુઆનાઇડ્સ. બિગ્યુઆનાઇડ્સની એક્શન શું છે? So it inhibits the liver glucose production and reduce the intestinal absorption of glucose. લીવર જે છે કાર્બોહાઈડ્રેટનું બ્રેકડાઉન કરીને જે ગ્લુકોઝ પ્રોડક્શન કરતું હતું તો લીવરને ગ્લુકોઝ પ્રોડ્યુસ જ નહીં કરવા દે. અને આપણે જે પણ ખાઈએ ને એ તો ઇન્ટેસ્ટાઇનમાંથી બધું જે ગ્લુકોઝ છે એ એબ્ઝોર્બ જ નહીં થવા દે. સો લીવરમાંથી ગ્લુકોઝ પ્રોડક્શન બી ઓછું કરે છે અને લીવરમાંથી ગ્લુકોઝ એબ્ઝોર્બ, ઇન્ટેસ્ટાઇનમાંથી ગ્લુકોઝ એબ્ઝોર્બ પણ નથી થવા દેતું. એક્ઝામ્પલ શું છે? મેટફોર્મિન. આ પણ બહુ જ કોમનલી યુઝ ડ્રગ છે. મેટફોર્મિન બધા જ લેતા હોય. મેઇન નર્સિંગ કન્સિડરેશન શું ધ્યાન રાખવાનું? બિગ્યુઆનાઇડ્સમાં મેટફોર્મિન ચાલતી હોય ત્યારે ઇન્ક્રીઝ રિસ્ક ઓફ કિડનીઝ ઇશ્યુઝ એન્ડ લેક્ટિક એસિડોસિસ. કેમ? મેટફોર્મિનના લીધે કિડનીઝ ઇશ્યુઝ અને લેક્ટિક એસિડોસિસના રિસ્ક કેમ છે? કેમ કે મેટફોર્મિન લેક્ટિક એસિડોસિસ કરાવતું હતું, કોન્ટ્રાસ્ટ ડાઈ યુઝ થાય તો. યસ, જ્યારે મેટફોર્મિન ચાલતી હોય અને ક્લાયન્ટને તમે કોન્ટ્રાસ્ટ ડાઈ વાળા કોઈ બી ટેસ્ટ કરો, એન્જિયોગ્રાફીમાં ડાઈ આપે છે, પાયલોગ્રામ કરવાનો હોય, આઈવીપી એક્સરે કરવાનું હોય ત્યારે બધી ડાઈઝ આપીએ છીએ આપણે. સો ડાઈઝ જોડે મેટફોર્મિન રિએક્ટ કરીને લેક્ટિક એસિડોસિસ કરે, જે રીનલ કિડનીઝ માટે બહુ જ ખરાબ છે, કિડનીને ફેલ કરી દે. સો કિડની ઇશ્યુઝ અને લેક્ટિક એસિડોસિસ થવાના રિસ્ક વધારે છે. સો મેક શ્યોર hold before and after imaging test with the contrast and teach the client to avoid alcohol. જ્યારે પણ કોન્ટ્રાસ્ટ વાળો ટેસ્ટ કરવાનો હોય એના પહેલા બી હોલ્ડ કરવાનું અને જ્યાં સુધી બધી જ કોન્ટ્રાસ્ટ ડાઈ નીકળી ના જાય ત્યાં સુધી પણ હોલ્ડ રાખવાનું. એટલે બિફોર અને આફ્ટર આ મેડિકેશન હોલ્ડ પર રાખવાની. જ્યાં સુધી કોન્ટ્રાસ્ટ ડાઈ બોડીમાંથી ક્લિયર ના થઈ જાય ત્યાં સુધી તમે મેટફોર્મિન ના આપી શકો. ત્યાં સુધી તમારે ઇન્સ્યુલિનથી જ મેનેજ કરવું પડે, પણ મેટફોર્મિન તો ના જ આપી શકો. અને ક્લાયન્ટને સમજાવવાનું કે આલ્કોહોલ જોડે પણ નહીં લેવાનું આ મેડિકેશન. કોમન સાઇડ ઇફેક્ટ શું છે મેટફોર્મિનના? તો જીઆઈ ઇશ્યુઝ થાય, જીઆઈ ડિસ્કમ્ફર્ટ થઈ જાય ક્લાયન્ટને મેટફોર્મિન લેતું હોય ત્યારે. નેક્સ્ટ છે ઇન્સ્યુલિન સેન્સિટાઇઝર્સ, જેને આપણે થિયાઝોલિડીને
ડાયોન્સ પણ કહીએ છીએ, એનું બીજું નેમ છે. ઇન્સ્યુલિન સેન્સિટાઇઝર્સની જગ્યાએ એનું બીજું ક્લાસિફિકેશન છે, જેમ સલ્ફોનાઇલ, યુરિયાસ, બિગ્યુઆનાઇટ્સ છે, એવી રીતે ઝોલિડીન ડિયોન્સ એનું બીજું નામ છે. એની એક્શન શું છે, કેવી રીતે વર્ક કરે છે, તો ઇટ રિડ્યુસીસ ધ ગ્લુકોઝ પ્રોડક્શન એન્ડ ઇન્ક્રીઝિસ ધ ઇન્સ્યુલિન રિસેપ્ટર સેન્સિટિવિટી. ગ્લુકોઝનું પ્રોડક્શન બી ઓછું કરે છે અને પ્લસ ઇન્સ્યુલિનની સેન્સિટિવિટી વધારે છે. ઇન્સ્યુલિનની સેન્સિટિવિટી વધારશે એટલે થોડુંક બી ઇન્સ્યુલિન હશે ને તો તરત જ હાઇપોગ્લાયસેમિયા થશે, અસર વધારે કરાશે, સેન્સિટાઇઝ કરી નાખ્યું છે. તો એના એક્ઝામ્પલ શું છે, તો રોઝિગ્લિટાઝોન અને પિયોગ્લિટાઝોન, ટાઝોન વાળા જે ડ્રગ્સ છે એ બધા જે છે, પિયોગ્લિટાઝોન, રોઝિગ્લિટાઝોન, એ બધા ઇન્સ્યુલિન સેન્સિટાઇઝર્સ વાળા ક્લાસિફિકેશનમાં આવે. નર્સિંગ કન્સિડરેશન શું ધ્યાન રાખવાનું જ્યારે આ મેડિકેશન ચાલતી હોય ત્યારે, ઇન્ક્રીઝ રિસ્ક ફોર હાર્ટ ફેલિયર. આ મેડિકેશનથી હાર્ટ ફેલિયરના રિસ્ક વધારે છે. સો મોનિટર ડેલી વેટ ફોર ક્લાયન્ટ વિથ એની કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર પ્રોબ્લેમ. કોઈ પણ કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર પ્રોબ્લેમ હોય ત્યારે એનું ડેલી વેટ કરવાનું. કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર પ્રોબ્લેમ, રીનલ પ્રોબ્લેમ, તો એનું ડેલી વેટ ચેક કરવાનું જ. એના પરથી તમને ખબર પડે કે ક્લાયન્ટને ફ્લુઇડ ઓવરલોડ તો નથી થઈ ગયો ને. ઇન્ક્રીઝ રિસ્ક ફોર મેક્યુલર એડિમા. વોટ ઇઝ મેક્યુલર એડિમા? અરાઉન્ડ આઈ Yes. Eyes, no, not around eyes. Macula શું છે? What is macula? એ રેટિનાના અંદર એક બ્લાઇન્ડ સ્પોટ હતો એ બ્લાઇન્ડ સ્પોટ હતું? No. તો જ્યાં ડાયરેક્ટ વિઝન ક્લિયર થતું હતું એ. યસ, એ હાઈલી પેલું વિઝન ક્રિએટ કરવાનું જે સ્પોટ હતું એ. તો એ મેક્યુલા છે, મેક્યુલાની પાછળ એડીમાં થઈ જશે તો મેક્યુલા સેપરેટ થઈ જાય, રેટિના સેપરેટ થઈ જાય. તો આના લીધે મેક્યુલર એડીમાં, આઈઝની અંદર એડીમાં થવાના, નોટ અરાઉન્ડ ધ આઈઝ. અરાઉન્ડ ધ આઈઝ થાય ને કયો એડીમાં કહેવાય? ઓર્બિટલ એડી પેરીઓર્બિટલ એડીમાં, જે આઈઝની સરાઉન્ડિંગમાં થાય, આંખો ખુલી જાય ને એ પેરીઓર્બિટલ એડીમાં કહેવાય. મેક્યુલર એડીમાં આઈઝની અંદર થશે. તો આનાથી મેક્યુલર એડીમાં થવાના બી રિસ્ક વધારે છે. ટીચ ધ ક્લાયન્ટ ટુ રિપોર્ટ એની ચેન્જીસ ઇન ધ વિઝન. કેમ? બીકોઝ મેક્યુલર એડીમાં છે તો મેક્યુલા જ પ્રોપરલી અટેચ નહીં રહે, મેક્યુલા જ સેપરેટ થઈ જશે અને હાઈલી ઇફેક્ટિવ વિઝન ક્રિએટ કરવા માટે છે. તો એને વિઝન પ્રોબ્લેમ થશે જ. તો ક્લાયન્ટને કહેવાનું કે કોઈ પણ વિઝન ચેન્જીસ થાય આ મેડિકેશન લેવાથી તો તરત જ PHCP ને રિપોર્ટ કરવાનું. એનો સાઇડ ઇફેક્ટ છે. મેક્યુલર એડીમાં થવું, હાર્ટ ફેલિયર ના રિસ્ક વધારવું, એ બધા એના સાઇડ ઇફેક્ટ છે. એટલે જ મોસ્ટ કોમન જે છે એ મેટફોર્મિન આપણે વધારે યુઝ કરીએ છીએ આજે. અન્ડરસ્ટુડ અબાઉટ ઓરલ હાઇપોગ્લાયસેમિક એજન્ટ્સ? યસ મેમ. Yes, ma'am. Okay. So this is the end of endocrine system. Let's do a quick revision કે આજે આપણે શું જોયું. So આજે આપણે બે સિસ્ટમ જોઈ, renal system અને endocrine system. Renal system માં ખાલી diuretics જ major role play કરે છે. There are how many types of diuretics? કેટલા છે? Four. Four. કયા કયા? ઓસ્મોટિક ડાયુરેટિક્સ, Osmotic diuretic. Okay. Loop diuretic, Loop osmotic diuretics. diuretic, thiazide diuretic, Potassium potassium sparing sparing diuretics. Osmotic diuretics કયું ડ્રગ છે? એમાં એક જ છે, Mannitol. Mannitol. ક્યારે યુઝ કરીએ છીએ આપણે? IOP Increase ના ICP and Yes, increase IOP and increase ICP. જ્યારે એ કન્ડિશન હોય ત્યારે જ આપણે મેનિટોલ યુઝ કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ છે લૂપ ડાયુરેટિક્સ. લૂપ ડાયુરેટિક્સ કેવી રીતે ખબર પડશે? માઇડ છે એનું સર. Semide. યસ. સો ફ્યુસેમાઇડ, ટોર્સેમાઇડ, માઇડ વાળા જે ડ્રગ્સ છે એના પરથી ખબર પડશે કે ધીસ આર લૂપ ડાયુરેટિક્સ. લૂપ ડાયુરેટિક્સ શું કરે? Sodium, potassium બંને Sodium, excrete potassium કરે. બંને. સોડિયમ એન્ડ પોટેશિયમ, નોટ કેલ્શિયમ. સોડિયમ અને પોટેશિયમ બંને એક્સક્રીટ કરશે, ધેટ ઇઝ લૂપ ડાયુરેટિક્સ. સો નર્સિંગ કન્સિડરેશન તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાની કે ક્લાયન્ટને હાઇપોનેટ્રીમિયા, હાઇપોક્લેરેમિયા અને હાઇપોકેલેમિયા ના છે. પોટેશિયમ લેવલ મોનિટર કરવાના. ડિજોક્સિન લેતા હોય જે ક્લાયન્ટ એમને બહુ જ કોશિયસલી આલવાના લૂપ ડાયુરેટિક્સ, બીકોઝ હાઇપોકેલેમિયા થશે તો શું થશે? Digoxin toxin. ડિજોક્સિન ટોક્સિસિટી થઈ જશે. યસ. સો મેક શ્યોર કે કોશિયસલી આપો. બીજા આ મેડિકેશન છે લૂપ ડાયુરેટિક્સ છે એ ઓટોટોક્સિક મેડિકેશન છે. તો બીજા ઓટોટોક્સિક મેડિકેશન હોય એની જોડે નહીં આપવાના, નહીં તો ઓટોટોક્સિસિટી થાય. અને ડાયુરેટિક્સ છે એટલે યુરિન બધું બહાર નીકાળી દેશે, ફ્લુઇડ બધું બહાર નીકાળશે, તો ક્લાયન્ટને ડિહાઇડ્રેશન થઈ શકે છે. ડિહાઇડ્રેશન થાય તો હાઇપોટેન્શન થઈ જાય, તો અગેન પ્રોબ્લેમ થાય. તો એ બધું ધ્યાન રાખવાનું.
અને આ ડ્રગ છે એ બધા જ ડાયુરેટિક્સ આપણે જોઈએ ઓસ્મોટિક, થિયાઝાઇડ, સ્પાઇરોનોલેક્ટોન એ બધા કરતા આ વધારે ઇફેક્ટિવ ડાયુરેટિક્સ છે. થિયાઝાઇડ ડાયુરેટિક તમને કેવી રીતે ખબર પડશે? થિયાઝાઇડ છે એનું. થિયાઝાઇડ એનો વર્ડ જ પાછળ આવશે. ક્લોરોથિયાઝાઇડ, હાઇડ્રોક્લોરોથિયાઝાઇડ, તો થિયાઝાઇડ વર્ડ આવે સફિક્સ, તો થિયાઝાઇડ ડાયુરેટિક છે. એની એક્શન શું છે, શું કરે છે? સેમ સોડિયમ ને પોટેશિયમ. સોડિયમ અને પોટેશિયમ બંનેને એક્સક્રીટ કરશે બોડીમાંથી. અગેન સોડિયમ પોટેશિયમ એક્સક્રીટ કરે છે તો હાઇપોનેટ્રેમિયા, હાઇપોક્લોરેમિયા અને હાઇપોકેલેમિયા થઈ શકે છે, પણ એટલું બધું સિવિયર નહીં હોય. જેવું લૂપ ડાયુરેટિક્સમાં સિવિયરલી ડાઉન થતું તો એવું ના થાય. અગેન ડિહાઇડ્રેશન થઈ જાય, હાઇપોટેન્શન થઈ જાય તો બીપી મોનિટર કરવાનું. પોટેશિયમ સ્પેરિંગ ડાયુરેટિક્સ તમને કેવી રીતે ખબર પડશે? Potassium spare કરે અને sodium એટલામાં excretion. યસ, લેક્ટોન જોવા મળે કાં તો ખાલી ઓન જોવા મળે. સો એ બધા ડ્રગ્સ છે એ પોટેશિયમ સ્પેરિંગ ડાયુરેટિક્સ છે. એ કેવી રીતે વર્ક કરે છે, શું કરે છે? સોડિયમ એક્સક્રીટ કરશે અને પોટેશિયમ રિટેન રિટેન કરશે. યસ, એ ખાલી સોડિયમ જ એક્સક્રીટ કરે છે, પોટેશિયમ નથી એક્સક્રીટ કરતું. પોટેશિયમ બોડીમાં જ રહે છે. તો પોટેશિયમ બોડીમાં રહે તો કયા રિસ્ક વધી જાય? હાઇપરકેલેમિયા. હાઇપરકેલેમિયા, હાઇપોનેટ્રેમિયા અને હાઇપરકેલેમિયા. હાઇપરકેલેમિયાના રિસ્ક વધી જાય તો પોટેશિયમ લેવલ આપણે મોનિટર કરવું પડે. અને બીજા એવા કોઈ બી મેડિકેશન કે એવા કોઈ બી સપ્લિમેન્ટ્સ જોડે નહીં આલો ને કે જેમાં પોટેશિયમ વધતું હોય, લાઈક ACEs, ARBs, પોટેશિયમ સપ્લિમેન્ટ્સ, સોલ્ટ સબસ્ટિટ્યુટ્સ, આ બધામાં પોટેશિયમ વધે છે તે બધાની જોડે અવોઇડ કરવાનું. આનો રિસ્પોન્સ આવતા વાર લાગે છે, એટલું બધું અસર જલ્દી નથી થતું. તો સમટાઈમ્સ પોટેશિયમ સ્પેરિંગ ડાયુરેટિક્સ ને આપણે બીજા લૂપ અને થિયાઝાઇડ ડાયુરેટિક્સ જોડે કમ્બાઈન કરીને પણ આપીએ છીએ. એટલે બે ડાયુરેટિક્સ આપીએ, પોટેશિયમ સ્પેરિંગ પણ આપીએ અને લૂપ ડાયુરેટિક્સ કાં તો થિયાઝાઇડ ડાયુરેટિક્સ, એમ બેમાંથી એક, એવી રીતે બે ડ્રગ્સ આપીએ છીએ. પછી રાસ ડ્રગ્સ જોઈતું કે જે રાસ સિસ્ટમ પર વર્ક કરે છે. એન્જિયોટેન્સિન કન્વર્ટિંગ એન્ઝાઇમ ઇન્હિબિટર્સ અને ARBs, આ બે ડ્રગ્સ છે એ રાસ સિસ્ટમ પર વર્ક કરે છે, જે ઓલરેડી આપણે કાર્ડિયોવેસ્ક્યુલર સિસ્ટમમાં જોઈ લીધું. પછી એન્ડોક્રાઇન સિસ્ટમ જોયું. એન્ડોક્રાઇન સિસ્ટમમાં મેઇનલી કેટલી મેડિકેશન્સ આપણે જોયું? સ્ટીરોઇડ્સ, ધેન થાઇરોઇડ. થાઇરોઇડ મેડિકેશન્સ, ધેન પેરાથાઇરોઇડ. પેરાથાઇરોઇડ મેડિકેશન્સ, પછી ડાયાબિટીસ મેડિકેશન. ડાયાબિટીસની મેડિકેશન્સ, ધેન પોસ્ટિરિયર પિટ્યુટરી હોર્મોન્સ જે હતા એના મેડિકેશન ફોર્મ્સ જોયા. ઓકે, સો સ્ટીરોઇડ્સ મેઇનલી 3 ટાઈપ્સમાં ડિવાઇડેડ છે: શોર્ટ એક્ટિંગ, ઇન્ટરમીડિયેટ એક્ટિંગ અને લોંગ એક્ટિંગ. શોર્ટ એક્ટિંગ કેવી રીતે ખબર પડશે? કોર્ટિઝોન, ઝોન વાળા જે મેડિકેશન છે એ શોર્ટ એક્ટિંગ છે. ઇન્ટરમીડિયેટમાં સોલોન કાં તો ઓન આવે, સો એ બધા ઇન્ટરમીડિયેટ છે. સો મિથાઇલ પ્રેડનિઝોલોન, પ્રેડનિઝોન, થિયાસિનોલોન એ બધા ઇન્ટરમીડિયેટ વાળા છે. લોંગ એક્ટિંગ કેવી રીતે ખબર પડશે? મિથાઝોન, યસ. સો બીટા મિથાઝોન, ડેક્સામિથાઝોન, આ બધા એક્ઝામ્પલ્સ લોંગ એક્ટિંગ ના છે. સ્ટીરોઇડ્સ નું નર્સિંગ કન્સિડરેશન શું ધ્યાન રાખવાનું? સ્ટીરોઇડ્સ વધી જાય તો શું થાય? કુશિંગ સિન્ડ્રોમ થાય. યસ, બોડી ફૂલી જશે. એ કન્ડિશન એવી છે કે જેમાં સ્ટીરોઇડ્સ એડ્રિનલ ગ્લેન્ડ જ વધારે સિક્રીટ કરતું હતું, એ કન્ડિશન છે. બફેલો હમ્પ જોવા મળશે તો તમને બધું આઈડેન્ટિફાઈ થશે. સ્ટીરોઇડ્સના સાઇડ ઇફેક્ટ્સ તમને બાય હાર્ટ હોવા જોઈએ. કયા સાઇડ ઇફેક્ટ્સ છે સ્ટીરોઇડ્સના? Immunosuppression, સપ્રેશન, delay wound હાઇપરગ્લાયસેમિયા. healing. ઓસ્ટિયોપોરોસિસ યસ, અને ડીલે વુન્ડ હીલિંગ. ડિલેડ વુન્ડ હીલિંગ, આ 4 એના છે: ઇમ્યુનોસપ્રેશન, હાઇપરગ્લાયસેમિયા, ઓસ્ટિયોપોરોસિસ અને ડિલેડ વુન્ડ હીલિંગ. આ તમને ખબર જ હોવી જોઈએ. આના પરથી બહુ જ ક્વેશ્ચન્સ આવે છે. આ બહુ બેઝિક કોન્સેપ્ટ છે અને એના ઉપરથી ટ્વિસ્ટ કરીને ક્વેશ્ચન્સ આવશે જ. તમને ખબર હશે કે સ્ટીરોઇડ્સના લીધે આ થાય છે. ધીસ ઇઝ ફ્રી. જે પણ ક્લાયન્ટ સ્ટીરોઇડ્સ લેતો હોય એના ફ્રીમાં આપી જ દેવાનું જોડે. સો એની જોડે આ જોવા મળે જ છે અને સાઇડ ઇફેક્ટ છે, તે વસ્તુ યાદ રાખવાની. દેન આપણે થાઇરોઇડ મેડિકેશન જોઈ હતી. એમાં ફર્સ્ટ જોયું થાઇરોઇડ રિપ્લેસમેન્ટ હોર્મોન, કે થાઇરોઇડને આપણે એડિશનલી આપીએ છીએ. તો કયું ડ્રગ છે થાઇરોઇડ રિપ્લેસમેન્ટ? લિવોથાઇરોક્સિન. લિવોથાઇરોક્સિન, યસ. નર્સિંગ કન્સિડરેશન શું ધ્યાન રાખવાનું? એમ્પ્ટી સ્ટમક ને સેમ ટાઈમ એને ડેલી આપવાનું. યસ, ડેલી લેવાનું, એમ્પ્ટી સ્ટમક પર લેવાનું અને સેમ ટાઈમ પર લેવાનું. બીજી મેડિકેશન થી સેપરેટ રાખવાનું. બીજી મેડિકેશન થી જોડે, લાઈક સવારમાં એન્ટાસિડ પણ લેતું હોય કોઈ બી ટીડીન વાળું ડ્રગ અને આ થાઇરોઇડ મેડિકેશન, તો એવી રીતે જોડે નહીં લઈ લેવાની કે મોર્નિંગ ડોઝ જ છે ને. સો વી કેન નોટ ડુ ધેટ. સેપરેટ જ રાખવાની અને સડનલી લેવાનું બંધ નહીં કરી દેવાનું, સ્ટોપ નહીં કરી દેવાની એબ્રપ્ટલી. દેન એન્ટીથાઇરોઇડ મેડિકેશન્સ, એવી મેડિકેશન્સ કે જે થાઇરોઇડ હોર્મોનને ઓછું કરવામાં, હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ છે એને ઓછું કરવામાં હેલ્પ કરે.
સો નર્સિંગ કન્સિડરેશન શું ધ્યાન રાખવાનું આમાં? યસ, ઓવરમાં હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ ના થઈ જાય. તમે જસ્ટ લાઈક ડાયાબિટીસમાં તમે ગ્લુકોઝ મોનિટર કરવા માટે, બેલેન્સ કરવા માટે એટલું બધું ઇન્સ્યુલિન આપી દો તો હાઇપોગ્લાયસેમિયા થઈ જાય ને, તો આમાં બી એવું થઈ શકે. સો હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ ના થઈ જાય એ ધ્યાન રાખવાનું. એન્ટીથાઇરોઇડ મેડિકેશન્સ કઈ કઈ હતી? આયોડીન, રેડિયોએક્ટિવ આયોડીન, મેથીમેઝોલ અને પ્રોપાથિયોયુરેસિલ. આ બધી મેડિકેશન્સ છે એ એન્ટીથાઇરોઇડ મેડિકેશન્સ છે. પેરાથાઇરોઇડ મેડિકેશન્સ કઈ કઈ હોય? બે ટાઈપની છે. એક તો કેલ્શિયમ બ્લડની અંદર ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે અને એક કેલ્શિયમ ડિક્રીઝ કરવા માટે. કેલ્શિયમ ઇન્ક્રીઝ કેવી રીતે કરીશું? કેલ્શિયમ સપ્લિમેન્ટેશન આપીને. યસ, તો કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ, કેલ્શિયમ Chloride. ગ્લુકોનેટ, કેલ્શિયમ લેક્ટેટ. વિટામિન ડી ઇન્ક્રીઝ કરીએ તો Vitamin D. અગેન કેલ્શિયમ ઇન્ક્રીઝ થશે જ. તો એમાં કેલ્સીટ્રાયલ જે મેડિકેશન છે સેશેટના ફોર્મમાં આવે આપણે આપી શકીએ છીએ. બ્લડમાંથી કેલ્શિયમ લેવલ ઓછું કરવું છે તો તમે શું કરશો? બિસફોસ્ફોનેટ્સ. ખબર કેવી રીતે પડશે કે આ બિસફોસ્ફોનેટ ડ્રગ છે? ડ્રોન આવે છે ડ્રોનેટ, એનું સફિક્સ છે ડ્રોનેટ. એલેન્ડ્રોનેટ, રિસ્ટ્રોનેટ, આ બધી મેડિકેશન્સ છે બિસફોસ્ફોનેટ છે. આપણે આ એન્ડોક્રાઇન સિસ્ટમમાં ભણ્યા હતા. પછી ઇલેક્ટ્રોલાઇટમાં બી આપણે ભણીશું કે જ્યારે ફોસ્ફેટ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય તો આપણે ફોસ્ફેટ ઇન્ક્રીઝ કેલ્શિયમ ઇન્ક્રીઝ થાય છે અને ફોસ્ફેટ ડિક્રીઝ થાય છે. તો કેલ્શિયમ ઓછું કરી દઈશું તો અગેન ફોસ્ફેટ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. તો એના માટે આ જ મેડિકેશન્સ આપણે આપતા હતા. કેલ્સીટોનિન પણ કેલ્શિયમને ઓછું કરશે બ્લડની અંદરથી. નેક્સ્ટ પોસ્ટીરિયર પિટ્યુટરી હોર્મોન્સ જોયા હતા આપણે. તો એમાં ફર્સ્ટ આપણે એડીએચ હોર્મોન જોયું હતું. એડીએચ હોર્મોન ખબર કેવી રીતે પડશે? એડીએચ હોર્મોન છે સફિક્સ શું છે? પ્રેસિંગ પ્રેસિન Presin. છે. તો વેઝોપ્રેસિન, ડેસ્મોપ્રેસિન એ બધા એડીએચ હોર્મોન છે. નર્સિંગ કન્સિડરેશન શું ધ્યાન રાખવાનું? મોનિટર બીપી અને યુરિન આઉટપુટ. યસ, બીકોઝ એન્ટી ડાયુરેટિક હોર્મોન છે તો યુરિન પ્રોડક્શન નહીં થવા દે, ઓછું કરી દેશે. બધું ફ્લુઇડ ભરાશે તો બીપી વધી જશે. તો બીપી અને યુરિન આઉટપુટ મોનિટર કરવાનું. ઓક્સિટોસિન જોયું તો બીજું હોર્મોન. સો ઓક્સિટોસિન ખબર કેવી રીતે પડશે? ટોસિન. ટોસિન, યસ, એનું સફિક્સ ટોસિન છે. પિટોસિન, ઓક્સિટોસિન. કાર્બોપ્રોસ છે એ અલગ છે થોડુંક, ક્યાંય જેમાં ટોસિન નથી, પણ એ અલગ હોય તમારે યાદ રાખી લેવાનું. નર્સિંગ કન્સિડરેશન શું ધ્યાન રાખશો જ્યારે પણ કોઈ પણ ક્લાયન્ટ ને ઓક્સિટોસિન આપો ત્યારે? Interest, contraction of high without. ઓકે, કોન્ટ્રેક્શન્સ મોનિટર કરવાના મધરના, ફીટસ મોનિટરિંગ કરવાનું. ક્લાયન્ટ મધરને પહેલેથી જ ઇન્ફોર્મ કરી દેવાની કે પેઇનફુલ કોન્ટ્રેક્શન્સ આવશે. બીપી, હાર્ટ રેટ, ગ્લુકોઝ ને પોટેશિયમ આ બધું જ મોનિટર કરવાનું જ્યારે ઓક્સિટોસિનની ડ્રીપ ચાલતી હોય ત્યારે. પછી આપણે ડાયાબિટીસની મેડિકેશન્સ જોઈ હતી. એમાં ફર્સ્ટ આપણે શું જોયું? ઇન્સ્યુલિન. ઇન્સ્યુલિન કેટલા ટાઈપ્સના હોય? કયા કયા? Rapid, short, Midden and long. રેપિડ એક્ટિંગ, શોર્ટ, ઇન્ટરમીડિયેટ એન્ડ લોંગ એક્ટિંગ. ઓકે, હવે ટેલ મી લોંગ એક્ટિંગ ઇન્સ્યુલિન કયું છે? 24 કલાક. પણ એક્ઝામ Dargin. જેનરિક ડાર્ગલિન. ઓકે, શોર્ટ એક્ટિંગ Short acting rapid. Regular. રેગ્યુલર. ઓકે, ઇન્ટરમીડિયેટ એક્ટિંગ NPH. એમપીએચ PH. એનપીએચ અને શોર્ટ એક્ટિંગ રેપિડ એક્ટિંગ Lispro and Insulin aspart and insulin Lispro. ઇન્સ્યુલિન, એસ્પાર્ટ અને insulin less. Rispo. યસ. સો એ એના જેનેરિક નેમ છે. અને ઓનસેટ તમને ખબર જ છે કે જેટલું રેપિડ હશે 15 મિનિટ્સ યાદ રાખવાનું. 15, 30, 1 to 4 hours and 2 to 4 hours. તો એ ઇઝીલી યાદ રહી જાય. ડ્યુરેશન બી ઇઝીલી યાદ રહી જશે. તો આ ટેબલ તમારા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર ધીસ. પછી આપણે ઓરલ હાઇપોગ્લાયસેમિક એજન્ટ્સ જોયા. સો એજન્ટ્સ કયા 3 ક્લાસિફિકેશન જોયા? સલ્ફોનાઇલ્યુરિયાસ, બિગ્યુઆનાઇડ્સ અને ઇન્સ્યુલિન સેન્સિટાઇઝર્સ. સલ્ફોનાઇલ્યુરિયાસ ના એક્ઝામ્પલ્સ કયા હતા? ગ્લિમેપ્રાઇડ અને ગ્લાઇબ્યુરાઇડ. નર્સિંગ કન્સિડરેશન શું ધ્યાન રાખવાનું એમાં? જમવાના પહેલા કાં તો Administration with જમવાની meal. હા, વિથ મીલ ઓર જમવાના પહેલા તમે આપી શકો છો થોડાક ટાઈમ પહેલા. ટુ અવોઇડ હાઇપોગ્લાયસેમિયા, વધારે પડતું હાઇપોગ્લાયસેમિયા ના થઈ જાય એટલા માટે. બીજું ક્લાયન્ટને શું એડવાઇસ કરશો? Counter medication. Check રાખો. યસ, ઓવર ધ કાઉન્ટર મેડિકેશન્સ પીએચસીપી ને પૂછ્યા વગર નહીં લેવાની. પીએચસીપી ને પહેલા જ કન્સલ્ટ કરવાનું, પછી જ કોઈ પણ ઓટીસી મેડિકેશન લેવાની. બિગ્યુઆનાઇડ્સ નું એક્ઝામ્પલ શું છે? Metformin. મેટફોર્મિન.
મેટફોર્મિનમાં શું ધ્યાન રાખવાનું? ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ આપણે બહુ જ બધી વાર જોયો છે, આ તો ભૂલવાનું જ નહીં. લેક્ટિક કિડની એસિડોસિસ. ઇશ્યુઝ ના રિસ્ક વધે. મેટફોર્મિન હોય, કોઈ પણ કોન્ટ્રાસ્ટ વાળો ટેસ્ટ કરવાનું હોય ત્યારે મેટફોર્મિન હોલ્ડ પર મૂકવાની, પહેલા પણ અને પછી પણ. જ્યાં સુધી બોડી કોન્ટ્રાસ્ટ ફ્રી ના થઈ જાય ત્યાં સુધી મેટફોર્મિન તમે ના આપી શકો. અગર મેટફોર્મિન અને કોન્ટ્રાસ્ટ ડાઈ ઇન્ટરેક્ટ કરશે તો શું થશે? લેક્ટિક એસિડ. લેક્ટિક એસિડ થશે અને કિડની ફેલ થઈ જશે ક્લાયન્ટની. સો મેક શ્યોર કે આ વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની. અને એના કોમન સાઇડ ઇફેક્ટ છે કે જીઆઈ ઇશ્યુઝ થાય છે. ઇન્સ્યુલિન સેન્સિટાઇઝર છે, દેટ ઇઝ રોઝિગ્લિટાઝોન અને પીઓગ્લિટાઝોન, જે ટાઝોન છે એ વાળી ડ્રગ્સ છે એ. એમાં શું ધ્યાન રાખવાનું? રિસ્ક ફોર હાર્ટ ફેલિયર અને મેક્યુલર એડિમા બંનેનો રિસ્ક છે. તો હાર્ટ ફેલિયરનું રિસ્ક હોય ત્યારે તમે ક્લાયન્ટને, જે કાર્ડિયોવેસ્ક્યુલર પ્રોબ્લેમ છે જ જેને ઓલરેડી, એને હાર્ટ ફેલિયરના રિસ્ક ઓર વધી જશે. તો એવા ક્લાયન્ટને તમે શું કરશો? ડેલી વેટ. કરવાનું. યસ, તો તમને ફ્લુઇડનું સ્ટેટસ ખબર પડે. અને મેક્યુલર એડિમા માટે તમે ક્લાયન્ટને શું સમજાઈ શકો? વિઝનમાં કશા બી ચેન્જીસ થાય તો તરત જ રિપોર્ટ કરવાના, અમને જણાવવાનું કે મને કશું પ્રોબ્લેમ છે. તો ધીસ ઇઝ ધ નર્સિંગ કન્સિડરેશન. એની ડાઉટ ઇન ધીસ? નો મેમ. બે સિસ્ટમ ભણ્યા, બંને સિસ્ટમ ક્લિયર છે ને? હા. યસ મેમ. Okay, so see you tomorrow at 9 a.m. Thank you. થેન્ક યુ. you. થેન્ક